সৌরভ সাহেব, জি আপা বলেন। হ্যাঁ ম্যাডাম কি জয়েন করছে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। ম্যাডাম জয়েন করছেন, মিউট হয়ে আছেন আর কি। আচ্ছা নাকি ম্যাডাম, তাহলে কি আমি শুরু করব? ম্যাডাম তুমি কথা বলো ফোনে, তোমাকে বললাম না তুমি তো ইউনিট ট্যুর, তোমার ম্যাডামকে ফোন না দিয়ে তুমি না ম্যাডাম বলেছে স্টার্ট করবে। শুরু করতে বলেছে। হ্যাঁ যদি বলে থাকে তাহলে করো। আচ্ছা Respected teachers, my dear colleagues, and learning audience, Assalamu alaikum. This is Dr. Fahmida Elahi on behalf of Gynae Oncology Department. We're going to present today's morning session. My case. Next, Mrs. Parul, 47 years old, multiparous lady, housewife of middle class family hailing from Feni, got admitted in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University with the complaints of pervaginal discharge for 1 year, intermenstrual bleeding for 6 months, postcoital bleeding for 3 months. According to the statement of the patient, she was reasonably well 1 year back. Since then, she noticed pervaginal discharge, which was initially watery, scanty, but gradually become profuse and foul-smelling. The discharge was not associated with itching, lower abdominal pain. She noticed intermenstrual bleeding for 6 months. At first, her bleeding was scanty, irregular, bright red in color, lasting for 1 to 2 days. But for last 3 months, her bleeding was so frequent that she could not mention her last menstrual period. She also experienced several episodes of postcoital bleeding in last 3 months, which was bright red in color, small in amount, painless, and subsides spontaneously. Next. She's an hypertensive woman, but well controlled by drug, non-diabetic, non-smoker. She gave no history of difficulty in micturition or during defecation, back pain, and lower abdominal pain. Her husband's profession is a small business. She is the only wife of her husband. Regarding her menstrual history, she has attained her menarche at 13 years of age. Her cycle was regular with average flow and duration for 6 months back. But for the last 3 months, her bleeding was so frequent that she could not mention her LMP. Regarding obstetric history, she got married at the age of 15 years and delivered her first child at the age of 17 years. She is a mother of 4 living children. All 4 were delivered vaginally at home. The age of her last child is 17 years. She took OCP in on and off fashion for 10 years. Next. With due consent and maintaining adequate privacy, I examined her and found anxious but cooperative, obese, BMI 31 kg per meter square. She's mildly anemic, non-icteric, edema was absent. During examination, all other vital parameters were within normal limit. All accessible lymph node was not palpable. Thyroid gland was not palpable. On clinical breast examination, no mass was felt. Other systemic examination reveals no abnormality. On abdominal examination, abdomen is bulged due to obesity, non-tender, soft. No mass or organomegaly was detected. During vaginal examination, inspection, vulva and perineum looks apparently healthy. On speculum examination, there is an exophytic growth measuring about 3 into 4 centimeter arising from the
posterior lip of the cervix. During bimanual examination, there is an exophytic growth measuring about 3 to 4 centimeter, involving the whole posterior lip of cervix, which was hard, fixed, friable, leads on touch. Anterolip was hard and nodular. Uterus was normal in size, anteverted and mobile. Right parametrium was free, left parametrium was thickened. Adnexa was free and non-tender. Next. During rectovaginal examination, the right parametrium was free, left parametrium was involved. During rectal examination, rectal mucosa was free, and all other findings corresponds with bimanual examination. So, from history and clinical examination, my provisional diagnosis is a case of carcinoma cervix with stage 2B. শুরু থেকে চলে যাও। জি ম্যাডাম। শুরু থেকে চলে যাও। শিনাপা, আপনি আনমিউট হন। বলেন আপা, শুরু থেকেও চলে যাক না, বলতে থাকুক আবার। হ্যাঁ, শুরু থেকে চলে যাও, শুরু থেকে চলে যাও। আপনি আপা কন্ট্যাক্ট করেন, আমি আছি। আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। জি জি ম্যাডাম, চিফ কমপ্লেইন মিসেস পারুল আবার প্রথম স্লাইডে চলে যাও ফাহমিদা। ম্যাডাম প্রথম স্লাইড শেয়ার করা হচ্ছে ম্যাডাম। আচ্ছা, আমাদের সাথে যারা আছেন আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে যখনই স্লাইড দেখাবে যার যা প্রশ্ন আছে তখন ওই স্লাইডে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করে ফেলতে, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়, আমরা দ্রুত আগায় যেতে পারি, দেন ম্যানেজমেন্টে চলে যেতে পারি। ফার্স্ট স্লাইডে কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমাদের ফ্যাকাল্টি বা আমাদের স্টুডেন্ট? আচ্ছা, পোস্টকয়টাল ব্লিডিং তুমি যেভাবে ডিসক্রাইব করেছো, এত ডেসক্রিপশন, পোস্টকয়টাল ব্লিডিং যদি সিঙ্গেল এপিসোড অফ পোস্টকয়টাল ব্লিডিং হয়, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তোমার এখানে অন্যান্য ব্লিডিং এ যেমন আমরা বলি কালার কেমন, অ্যামাউন্ট কেমন, কিভাবে ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে গেল, হ্যাঁ, মানে ইউবি তে পোস্টকয়টাল ব্লিডিং এ ঠিক ওইটা ফলো করা দরকার নেই। মানে এইভাবে বলবো, হ্যাঁ, এত দরকার নাই যে তোমার 3 ব্রাইট রেড, স্মল অ্যামাউন্ট, সাবসেট স্পন্টেনিয়াসলি। হ্যাঁ, পোস্টকয়টাল ব্লিডিং এ তোমার যদি একবারও হয় তাহলে এটা ইট ওয়ারেন্ট ইনভেস্টিগেশন, ঠিক আছে, যে করতে হবে। তো এই কারণে তোমার এত ডেসক্রিপশন না হলেও হয়। পরের স্লাইডে যাবে? হ্যাঁ ম্যাডাম। তার মেনার্কি কি এখানে খুব দরকার? মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে সিএস সার্ভিক্স এর বেলায় মেনার্কিটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট? লিখেছো ঠিক আছে? আর্লি মেনার্কি মানে ম্যাডাম আমরা সাধারণত মেনার্ক দিয়ে শুরু করি, কিন্তু এখানে অন্য গাইনোকোলজিক্যাল যেমন এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের মতো ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু মেনার্কের কিছু এত সাথে সাথেই তার সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এই কথাটা উল্লেখের জন্য আমি উল্লেখ করেছি। আচ্ছা, তুমি বললা যে মেনার্কিটা দরকার হলে এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা, তাই বললা না? জি জি ম্যাডাম। শুধু এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা নাকি? না ম্যাডাম, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমাতে বেশি আমরা ইম্পর্টেন্ট দেই আর কি। তাই কি ওভারিয়ান টিউমারের বেলায় দেই নাকি এন্ডোমেট্রিয়াল? না, ওই দুটোতেই দেই, কিন্তু ওভারিয়ান টিউমারে তো মানে যদি ওভুলেশন বেশি হয় সেটাও একটা ফ্যাক্টর, সেটাই মূল ফ্যাক্টর রে। তুমি আর্লি মেনার্কি, লেট মেনোপজ, সেই ক্ষেত্রে বলা হয় কি যে ইস্ট্রোজেন এক্সপোজার বাড়ে,
তার চেয়ে বড় কথা যে বারবার ওভুলেশন হচ্ছে, যত বেশি ওভুলেশন হবে তত জি বেশি সারফেসে ট্রমা হবে, তত বেশি জি ওভারিয়ান টিউমার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায়। বেড়ে যাচ্ছে। কাজে এখানে আর্লি ম্যানার্কির চাইতে তার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে বললা? 15 বছরে। মানে জি ম্যাডাম। তুমি না বোঝাতে ম্যাডাম, চাচ্ছ এটা হ্যাঁ যে তার বয়স যখন 13 বছর তখন মেনার্কি হয়েছে এবং সাথে 15 বছর তার 15 ইয়ার্সই তার বিয়ে হয়েছে, হয়ে এটা গেছে। চাচ্ছ তাই তো? জি জি। এখানে এবং কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর তুমি পাচ্ছ? ম্যাডাম এখানে আর্লি ম্যারেজ একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, আর্লি ম্যারেজ, আর্লি সেক্সুয়াল ডেবুটেন্ট, আর্লি চাইল্ড বার্থ, এবং যেহেতু তার ম্যারিড লাইফটা প্রলং, নাম্বার অফ কয়েটাস বা ফ্রিকুয়েন্ট সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এই 4টা জিনিস ম্যাডাম আমি পাচ্ছি। তারপরে নাম্বার অফ চিলড্রেন, সে তার 4টা লিভিং চিলড্রেন, ডেলিভার্ড ভ্যাজাইনালি একটা হোম, এটা একটা অবস্টেট্রিক হিস্ট্রিতে ম্যাডাম। আচ্ছা, অ্যাট হোম এটা কি রিস্ক ফ্যাক্টর? ম্যাডাম আনহাইজেনিক অ্যাট হোমটা না, কিন্তু যদি রিপিটেড ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি এবং আনহাইজেনিক ডেলিভারি হয় সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম এগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, তার মানে বলো ইয়েস। ইয়েস ম্যাডাম। হসপিটাল ডেলিভারি হতো, ভেজাইনাল ডেলিভারি অফকোর্স একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, বাট এটা যদি হসপিটাল ডেলিভারি হতো তাহলে রিস্ক আরো বেড়ে যেত, সরি রিস্ক কমে যেত। কিন্তু যেহেতু তার ডেলিভারি মোরওভার হোম ডেলিভারি, তার মানে এটা নিশ্চয়ই হ্যান্ডেল চাই, জি ম্যাডাম। তার ইনফেকশনের চান্সটা বেশি থাকে। বেশি থাকে। ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট যেটা সার্ভাইকাল ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্টটা, সেটা কি হবে আনহাইজেনিক ওয়েতে ডেলিভারির জন্য পেনিট্রেশনটা বেড়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। আর কিছু আছে রিস্ক ফ্যাক্টর এখানে ম্যাডাম অবস্টেট্রিক হিস্ট্রিতে? এই তোমার এই স্লাইডে আর আছেন ম্যাডাম, একটু যে উনি ওসিপি নিয়েছেন, হ্যাঁ ওসিপি হচ্ছে একটি অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরের মধ্যে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে বলো তো ওসিপির ব্যাপারে কত বছর ওসিপি নিলে কত পার্সেন্ট রিস্ক বেড়ে যায়? ম্যাডাম মোর দেন 5 ইয়ার্স যদি টানা নেয় তাহলে ম্যাডাম 27% বেশি বেড়ে যায়। কোত্থেকে পড়েছো এটা যে 5 ইয়ার্স নিলে আর 10 ইয়ার্স নিলে? ম্যাডাম এই 5 আর 10 নিয়ে প্রশ্ন আছে, এক জায়গায় লেখা মোর দেন 10 ইয়ার্স, এক জায়গায় লেখা 5 ইয়ার্স। আমি দুটোই খাতায় দাগ দিয়ে রাখছি। 5 আর কোথায় পেয়েছো তুমি? লেকচার থেকে পেয়েছি ম্যাডাম। বলতে পারো? হ্যাঁ ম্যাডাম লেকচারে পড়েছিলাম। কার লেকচার? লেকচার কখনো এভাবে লেকচার থেকে পড়েছি বলবা না, এটা একটা ভেগ কথা। হ্যাঁ, কখন কার লেকচার লিখেছো বা কারো লেকচার কিনা এইভাবে উত্তর দিবা না। তোমাকে যখনই রেফারেন্স জিজ্ঞেস করা হবে তখন অথেন্টিকেটেড কোনো বই থেকে তুমি রেফারেন্স বলবা। আচ্ছা ম্যাডাম। থেকে রেফারেন্স বলতে হবে অলওয়েজ। সেই ক্ষেত্রে তুমি তোমাকে বলতে হবে যখনই তুমি সিএস সার্ভিক্স প্রেজেন্ট করছো, কেস প্রেজেন্ট করছো, সেখানে ওসিপি বলার সাথে সাথে তুমি বলবা যে একজন যদি ধরো জীবনে একবার 1 বছরের জন্য পিল নিল, তারপরে কখনো নিল না, তার জন্য তেমন কোনো রিস্কই নাই। যদি টানা 5 বছর পিল নেয় তার কত ইয়ার্স, তার রিস্ক কত, আবার সে যদি 10 ইয়ার্স নেয় তার রিস্ক কত, এই জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে। 10 ইয়ার্স হলে রিস্ক কত, রেফারেন্স বুক সহ। এটা কিন্তু এভরিডে আলোচনা করা হচ্ছে, একই জিনিস বারবার আমি বলবো না, তবে এটাই বলে রাখবো যে ওসিপি যে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর এবং কত মিলে রিস্ক কত হবে সেই জিনিসটা তোমার রেফারেন্স বুকের সহ বলতে হবে। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করি আপা। এটা হলো একটা রেফারেন্স তোমরা বলতে পারো আইআরসি রেফারেন্সটা। আমরা সবসময় তো আইআরসি টা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার, যে ওরা গ্রস বলে যে ওসিপি যদি কেউ প্রলংড ওসিপি ইউজার হচ্ছে 4-fold ইনক্রিজ রিস্ক থাকে। হ্যাঁ, প্রোভাইডেড তারা কিন্তু এমন না যে একজন শুধু কেউ ওসিপি খেলো আর কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, তার কিন্তু হবে না। প্রোভাইডেড সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ, তার এইচপিভি দিয়ে ইনফেকশন হওয়ার একটা মানে সোর্স থাকতে হবে। কারণ ওসিপি কি করে সেটা হচ্ছে পারসিস্টেন্স অফ দ্য এইচপিভি কে ফ্যাসিলিটেট করে, পারসিস্টেন্সটাকে হেল্প করে, এভাবেই সার্ভাইকাল ক্যান্সার হয়। তো আইআরসির একটা ডাটাতে আছে যে কেউ যদি 10 বছরের কম যদি কেউ ওসিপি খায় তার 3 গুণ বেশি, এবং 10 বছরের বেশি যদি কেউ ওসিপি ইউজার্স যারা থাকে তাদের 4 গুণ বেশি। এটা আইআরসি রেফারেন্স, এটা তোমরা দিতে পারো। হ্যাঁ, কিন্তু হচ্ছে তুমি একটা 27% বললা, এভাবে বললে কিন্তু আসলে কখনোই সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না।
ঠিক আছে? আমিদা, জি ম্যাডাম। একটু আগে তোমার জনকি ম্যাডাম একটা কথা বললো না যে ওসিপি কত বছর, সেটা জেনেই গেলা যে 5 years হলে তার 3-fold আর 10 years হলে 4-fold। ওকে, এখন তুমি এইটা বলো যে ওসিপি, এটা কিন্তু এভরিডে আলোচনা হয়, আমার ধারণা তুমি পারবা, তারপর জিজ্ঞেস করছি যে ওসিপি নিলে কেন তার রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে, ওয়াই ইট ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর সিএস সার্ভিক্স। ঠিক ম্যাডাম, এখানে ওসিপি নিলে যে কথাটা ইতে লেখা আছে যে বই ইয়েতে যে হলো যে একটা লো ভাইরাল রেপ্লিকেশনও বাড়ায় এবং ভাইরাল ক্লিয়ারেন্সও হয় না প্রলং টাইম ধরে এই হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকে যায়। ইউজুয়ালি হেলদি ওমেন যেখানে 2 বছরের ভেতর এটাকে ক্লিয়ার আপ করে ফেলতে পারে, প্রলং ওসিপি টেকাররা সেটা করতে পারে না। হ্যাঁ, এখন এটা ইমিউনোলজিক লো ইমিউনোসাপ্রেশনের জন্য কোথাও অ্যাট্রিবিউটেড হতে পারে, অথবা ইস্ট্রোজেনের জন্য হতে পারে, এই ধরনের কথা লেখা। এটা তোমার জিনিসটা না খুব আমি ক্লিয়ার হলাম না তোমার কথা থেকে। মানে ম্যাডাম দুটো কথা বলা যে ছিল, হ্যাঁ, যে ওসিপি একটু বলি, আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে হাউ ওসিপি কজেস সার্ভাইকাল ক্যান্সার। তো এইটাই তুমি যেটা বললা কেমন যেন এলো পাথারি হয়ে গেল উত্তরটা। ওসিপি ফেভার্স পারসিস্টেন্স অফ অর প্রলঙ্গেশন অফ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইন সার্ভাইকাল এপিথেলিয়াম। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো যে আমরা why we do HPV DNA test at more than 30 years of age? কেন 30 years বা তারপরে করি? তার কারণ it is not significant. বিকজ এই সময়ে যে এইচপিভি ডিএনএ টেস্টিং করে কোনো বেনিফিটেড হওয়া যায় না। এই সময় পেশেন্টের ইমিউনোলজিক স্ট্যাটাস এবং এতে তারা স্পন্টেনিয়াসলি ক্লিয়ার আপ করে ফেলতে পারে, 2-3 বছরের ভেতরে এই ইনফেকশন চলে যায়। এবং এই আগে যেটা কি ডেটাতে আছে যে এই টেস্টিংটা 30 বছরের আগে করে কোনো বেনিফিট হওয়া যায় নাই। কারণ কি, কেন বেনিফিটেড হচ্ছে না, কেন করছি না? আমরা তো কোর টেস্ট হিসাবে এইচপিভি ডিএনএটা অ্যাডভোকেট করছি আফটার 30 ইয়ার্স, তাই না? বিফোর 30 ইয়ার্স বলা হয় যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যে স্টার্টিং এজ অফ স্ক্রিনিং 21 ইয়ার অর 3 ইয়ার্স অফ সেক্সুয়াল এক্সপোজার। আর আমাদের দেশের জন্য আমরা বলছি যে 30 ইয়ার্স অফ এজ অর 10 ইয়ার্স ম্যারিটাল স্ট্যাটাস। তাহলে এই যে আমরা বলছি যে 30 বছরের আগে আমরা শুধু সাইটোলজি দিয়ে করব বা ভায়া করব, তুমি ডিএনএ করে লাভ নাই, এই লাভ নাই কথাটা কেন? 30 বছর পর্যন্ত করলে কি ক্ষতিটা হয় বলতে পারবা? না ম্যাডাম, বলতে পারবো বলা যাবে না। অ্যাকচুয়ালি বলা হয় যে আপ টু 30 ইয়ার্স এভরি ওমেন দেয়ার ইজ এ চান্স অফ এইচপিভি ইনফেকশন, কিন্তু ইয়ার্স আস্তে আস্তে তার ইমিউনোলজিক্যাল স্ট্যাটাস অনুযায়ী সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। এখন আমরা একটা 20 বা 25 ইয়ার্স এর লেডির এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট করি, তাহলে পজিটিভ পেলাম, তার ওভার ট্রিটমেন্ট হবে। সেই জন্য হয় যে এই সময়টা স্ক্রিনিং করব বাই সাইটোলজি। কিন্তু 30 ইয়ার্স যখন ইমিউনোলজিক্যালি তার যা ভাইরাস ছিল ক্লিয়ার আপ হয়ে গেল, কিন্তু যাদের সিএস সার্ভিক্স হওয়ার চান্স থাকবে ওদেরটা পারসিস্ট করে যাবে। তার মানে 30 ইয়ার্স এর পরেও যাদের পারসিস্ট করে যায় তাদের বেলায় বলা হয় যে maybe there is a chance of precancerous lesion followed by microinvasion and then invasion. তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি ওসিপি যখন নিবে কেউ, তার সার্ভিক্সে এই যে আমরা একটা কথা বললাম 30 বছর হলেই তার মাইক্রো ইনভেশনের চান্সটা কমে যায়। কেন? আগে যদি হয় ইনফেকশন, ইমিউনোলজিক্যাল স্ট্যাটাস ভালো থাকবে, সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস ভালো থাকবে, দেখা যাবে সব ক্লিয়ার আপ হয়ে যাবে। কিন্তু 30 বছরের পরেও যে পারসিস্ট করে তাদের বেলায় ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি এবং তাদের বেলায় প্রিক্যান্সারাস লেশন হওয়ার চান্স বেশি। তোমার এই ক্ষেত্রে ওসিপি যারা নেয়, ওসিপি ইউজারদের বেলায় স্টাডিতে দেখা গেছে যে যারা ওসিপি লং টাইম নিচ্ছে তাদের বেলায় এই এইচপিভি ভাইরাসের পারসিস্টেন্সিটা বেড়ে যাচ্ছে। জিনিসটা হলো এইটা, তুমি ঠিকই বলেছো পারসিস্টেন্ট ইনফেকশনটা বেড়ে যায়, বাট তুমি এইটা বলতে পারলে না যে 30 বছরের আগে কেন না। 30 বছর আগে হলেও
দেখা যায় যে যখন 25 ইয়ার্স এর লেডিদেরকে এইচপিভি করা হলো ম্যাক্সিমাম পজিটিভ পাওয়া গেল, কিন্তু ওদেরকে যখন ফলো আপে 30 ইয়ার্সে আনা হলো টিয়ার আপ হয়ে গেছে। তো এর জন্যই আমরা 30 ইয়ার্স এর পরে যারা ওসিপি ইউজার তাদের বেলায় পারসিস্টেন্সি অফ এইচপিভি ইনফেকশনের চান্সটা বেশি। পরের স্লাইডে যাবে, যাও পরের স্লাইডে চলে যাও, মনে হয় কারো কোনো কোশ্চেন নাই আর এখানে। আচ্ছা, এই স্লাইডে কার কোনো কোশ্চেন আছে? আমি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে একটু কোশ্চেন আশা করছিলাম। আমাদের ফ্যাকাল্টি ফারানা, তুমি বলো তো এখানে কোনো কোশ্চেন তোমার মাথায় আসছে? জোনাকি, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? না, ও যেটা ওই যে প্রশ্নটা আমি পরের ইয়েতেও করতাম হলে তোমার যে ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন আমার কোশ্চেন আছে। আমারও কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো, তুমি আবার বলো ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন। During vaginal examination, inspection of vulva and perineum looks apparently healthy. On speculum examination, there is an exophytic growth measuring about 3 to 4 centimeter arising from the posterior lip of the cervix. During bimanual examination, the same exophytic growth about 3 to 4 centimeter in measurement involving the whole posterior lip of the cervix, which was hard, fixed, friable, leads on touch, and anterior lip was also hard and nodular. Uterus was normal in size, anteverted, mobile, right parametrium was free, left parametrium was thickened, adnexa free and non-tender. প্রথম কথাই হচ্ছে যে 3 to 4 সেন্টিমিটার যেটা পোস্টেরিয়র লিপ থেকে অ্যারাইজ করেছে, তার মানে তাহলে এটা কি ধরনের ছিল? তুমি টাইপটা বলো নাই, টাইপ অফ দ্য গ্রোথ বলো নাই, কি ধরনের গ্রোথ ছিল আগে বলো। ম্যাডাম এটা ওই যে অনেকটা মানে কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ ছিল, বাইরে মানে পুরো সার্ভিক্সের পোস্টেরিয়র লিপ থেকে বের হয়ে ঝুলে ছিল। হ্যাঁ, সেটাকে আমরা কলিফ্লাওয়ার বলি না পলিপয়েডাল বলি? ম্যাডাম স্ট্রক তো দেখতে পাইনি, সেজন্য কারণ শব্দটা উল্লেখ করিনি। 4 into 3 সেন্টিমিটার গ্রোথ পোস্টেরিয়র লিপ থেকে হতে পারে, প্রত্যেকটা পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট to evaluate that only the growth arises from the posterior lip of the cervix. অনেক বড় একটা গ্রোথ ইউজুয়ালি ছোট থাকে 2 সেন্টিমিটার বা এরকম থাকে, সেটা বোঝা যায় হ্যাঁ পোস্টেরিয়র লিপ থেকে উঠলো। কিন্তু যেটা 3-4 ইউজুয়ালি কিন্তু একটা পলিপয়েডাল হলে আলাদা একটা লিপ থেকে উঠে হয়তো এটা বাইরের দিকে পলিপয়েডের মতো হতে পারে। ম্যাডাম এই যে স্টক পলিপয়েড বলাটা বলতে পারিনি, স্টকটা তো আমরা দেখতে পাইনি। স্টক যে সবসময় বড় স্টক থাকবে সেটা না, তুমি তো সেটা প্যালপেট করে তখন তোমাকে কনফার্ম হতে হবে। কাজে এই জিনিসটা এখানে আমার একটু কোয়ারি আছে যে আসলে এটা কি তোমার শুধুমাত্র পোস্টেরিয়র লিপ অফ দ্য সার্ভিক্স থেকে কিনা, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে তুমি যেটা সাধারণত বড় গ্রোথ হলে আইডিয়ালি কি হয়, খালি চোখে আমরা যেটা দেখি, খালি চোখে হয়তো 3 into 3 কারণ ভালোভাবে বোঝা যায় না, প্যালপেট করলে দেখবা যে কিছু হয়তো তার 0.5 কি 1 সেন্টিমিটার তোমার মেজারটা বেড়ে যায়। হ্যাঁ, তাহলে বড় গ্রোথ হলে তোমরা এই জিনিসটা খেয়াল করবে। ম্যাডাম এটা আমরা যখন দেখেছিলাম অত বড় মনে হয় নাই, কিন্তু আসলে বাইম্যানুয়ালি তো হাত দিয়ে বড় মহাতে দুটো একরকম লিখেছি, সে কারণেই স্পেকুলামে তুমি যে ফাইন্ডিংটা তুমি যদি 3 into 3 পাও তুমি লিখতে পারো, তাহলে জিনিসটা আরো অথেন্টিক হয়। তুমি যা পেয়েছো সেটাই লিখবা। আর বাইম্যানুয়ালে অবশ্যই সেটা খালি চোখে যেটা দেখো তার চেয়েও বড় আসবে। আচ্ছা, তুমি এখানে ভ্যাজাইনাল ওয়াল সম্পর্কে কোনো কিছু মেনশন করো, which is very ডিউরিং মানে স্পেকুলামেও আমার বলা দরকার ছিল যে ডিউরিং উইথড্রয়াল অফ দ্য স্পেকুলাম দেয়ার ওয়াজ নো ব্লিডিং অর
vaginal was apparently healthy looking, এবং during bimanual examination ও বলা উচিত ছিল যে না, তুমি যখন এত বড় গ্রোথ উইথড্র করার সময় কিন্তু তুমি পুরো ভ্যাজিনাল ওয়াল দেখতে পারবে না, তখন তোমাকে ভিজিবল পার্টটুকু বলতে হয়। সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্যালপেশন। এই ক্ষেত্রে তোমাকে প্যালপেট করে ভ্যাজিনাল ওয়াল দেখতে হবে, কারণ তুমি তো এত বড় গ্রোথ দেখতে পারবা না খালি চোখে। হ্যাঁ, ভ্যাজিনাল ওয়াল ফর্নিক্স গুলো কেমন আছে সেটা কিন্তু তুমি উল্লেখ করো নাই। এবং দেখো এখানে তুমি ফর্নিক্সও বলো নাই। সাধারণত কিভাবে বলা হয় বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশনে কি কি প্রথমে দেখতে হবে বলো তো? বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশনে প্রথমে সার্ভিক্সকে প্যালপেট করতে হবে ভালো করে, তারপরে সারাউন্ডিং ভ্যাজিনাল ওয়াল দেখতে হবে, তারপর আমরা যে ফর্নিক্স গুলো আছে সেগুলো ভালো করে প্যালপেট করব। হ্যাঁ, ফর্নিক্স কিন্তু তুমি এখানে মেনশন করো নাই যে ফর্নিক্সটা কি তোমার শ্যালো হয়ে আছে না অবলিটারেটেড হয়ে আছে। তুমি অ্যাডনেক্সা দেখেছো, হ্যাঁ, ফর্নিক্স দিয়ে তুমি অ্যাডনেক্সা প্যালপেট করেছো, কিন্তু ফর্নিক্স এর কি অবস্থা সেটা বলো নাই। আরেকটা হচ্ছে লেফট প্যারামেট্রিয়াম থিকেন্ড বলেছো, এটা তো অনেকবার বলা হয়েছে যে তোমরা সরাসরি থিকেন্ড বলবে না। তুমি আর কি পেয়েছো? তুমি পরের পেজে বলেছো যে প্যারামেট্রিয়াম ইনভলভড। তোমার ফাইন্ডিংটা কি ছিল? তুমি তো এটা বলছো যে অন এক্সামিনেশন তুমি তোমার ফাইন্ডিংটা তুমি প্রকাশ করছো, এক্সপ্রেস করছো। তাহলে তোমার লেফট প্যারামেট্রিয়ামটা কেমন ছিল সেটা তোমাকে বলতে হবে। এটা কি স্মুথ থিকেনিং ছিল নাকি হার্ড ছিল, রোডিউলার ছিল? হার্ড ইররেগুলার, আর হচ্ছে হার্ড ইররেগুলার থিকেনিং উইথ ইন্ডুরেশন ছিল। আর আরেকটা চারটা পয়েন্ট বলে তোমার যদি ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে। জি ম্যাডাম, আমাদেরকে বারবার কিন্তু এই আমার প্রশ্ন এইটা ছিল, তারপরে আরেকটা প্রশ্ন আছে। একটা প্রশ্ন অলরেডি জোনাকি তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যেটা সেটা কথা হলো এত বড় একটা গ্রোথ কখনই এটা মানে তুমি যেটা বলছো যে একটা ঝুলে আছে, এটা ঝুলে থাকা মনে হচ্ছে না। ঝুলে থাকা না, মানে থেকে পলিপের মতন ঝুলে আছে, ওই পলিপয়েড গ্রোথটাই হয়তো মানে চেঞ্জ আসছে। আরেকটা হতে পারে কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু একটা লিপ থেকে এত বড় একটা গ্রোথ, এটা কেমন যেন একটু আনলাইকলি মনে হচ্ছে। হতে পারে বাট আনলাইকলি। এটা মানে ওই প্রশ্ন অলরেডি হয়ে গেছে। আমার জোনাকে এই প্রশ্ন তুমি উত্তর দেওয়ার পরে আমি তোমাকে জানতে চাইবো যে অ্যাডনেক্সা বলতে কি বুঝো, প্যারামেট্রিয়াম বলতে কি বুঝো, অ্যাডনেক্সা কোন জায়গাটা আর প্যারামেট্রিয়াম কোন জায়গাটা। তুমি একদিকে বলতেছো যে প্যারামেট্রিয়াম থিকেন, যদিও থিকেন কথাটা ঠিক না। তোমাকে যেই চারটা কথা আমরা বারবার বলতে বলি যে শর্টেনিং, থিকেনিং, রোডুলারিটি, ইরেগুলারিটি, যেই চারটা কথা বলতে বলা হয় সেই চারটা কথাই তোমাকে বলতে হবে। পেলে বলবা পাইছো, না পাইলে বলবা এগুলা পাও নাই। ঠিক আছে, থিকেন্ড কথাটা বলে দিলে কিন্তু আমরা বুঝতেছি এটা পিআইডির জন্য তো থিকেন্ড হতে পারে, পারে না? জি ম্যাডাম পারে। পিআইডির থিকেনিং আর একটা সিএস সার্ভিক্সের থিকেনিংটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব কি করে? ম্যাডাম পিআইডিটা যেটা হবে একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে না। এক মিনিট আমি কোশ্চেনটা শেষ করি, তারপরে তুমি সুন্দরভাবে উত্তর দাও। জি ম্যাডাম। এই কোশ্চেন এবং উত্তর দেওয়ার মূল টার্গেট কিন্তু যেন সবাই জানতে পারে যে ভুলটা তুমি করছো। আমার ধারণা যে অনেকে এই ভুলগুলাই করবে, যেন ফার্দার তুমি ভুলগুলা না করো আর কেউ এই ভুলগুলা না করে। তুমি এই থিকেন্ডের উত্তরটা দেওয়ার পরে আমি তোমাকে নেক্সট জানতে চাইবো যে তুমি বললে যে অ্যাডনেক্সা ফ্রি, অ্যাডনেক্সা কোন জায়গাটা সেটা তুমি প্যারামেট্রিয়াম যদি তোমার ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে অ্যাডনেক্সা আবার ফ্রি, এটা কথাটার মানে আমি ঠিক ম্যাডাম আসলে অ্যাডনেক্সা ফ্রি বলতে আমি কোনো ম্যাচ নাই এই কথাটা বোঝাতে চাচ্ছি না। ঠিক আছে, আগে তুমি তোমার জোনাকি ম্যাডামের ওই উত্তরটা দিয়ে নাও। লেফট প্যারামেট্রিয়ামের যে প্রশ্নটা করেছেন এর উত্তর দাও, তারপরে তুমি আমাকে বলো। এই পেশেন্টের লেফট প্যারামেট্রিয়াম যখন আমরা প্যালপেট করেছি তখন ম্যাডাম এখানে এটা হচ্ছে হার্ড ইরেগুলার নবি এবং ইরেগুলার ইন্ডুরেশন ছিল উইদাউট ইলাস্টিসিটি, এবং এটা স্ট্রেচেবল ছিল না। সেটা কি প্যারামেট্রিয়াম কি কখনো স্ট্রেচেবল থাকে? না, আমরা হচ্ছে সার্ভিক্স কে নাড়ালে বা আমরা যদি রেক্টোভেজাইনালি আমরা যখন গ্লাইড করতে চাই এটা গ্লাইড করে না। হ্যাঁ, এবং সেটা কি বলতে হবে যদি ইনভলভমেন্ট থাকে তুমি হয়তো সবকটা ফিচার পাবে না, কিন্তু ইনভলভমেন্ট আমরা কখন বলি যে প্যারামেট্রিয়াম, লেফট প্যারামেট্রিয়াম হার্ড, থিকেন্ড, হার্ড, নোডিউলার এন্ড শর্ট হয়ে যায়। দেখবা যে তোমার ইউটেরাস মানে সার্ভিক্স এবং ল্যাটারাল ভ্যাজিনাল ওয়ালের মাঝখানে যে একটা স্পেস থাকে সেই স্পেসটা শর্ট হয়ে গেল বা ন্যারো হয়ে গেল, তুমি সেটা না বলে শর্টেন্ড বলবা, সাজেস্টিভ অফ ইনভলভমেন্ট অফ লেফট প্যারামেট্রিয়াম। তাহলে এভাবে যদি বলো তাহলে বোঝা যাবে যে না তুমি এক্সামিনেশনটা ঠিক মতো করেছো। আর তুমি যেটা বলছো যে ভ্যাজিনাল ওয়াল তোমার
তুমি স্ট্রেচেবল বা স্মুথ, সেটা তোমাকে ভ্যাজিনাল ওয়ালে বলতে হবে। ভ্যাজিনাল ওয়াল হচ্ছে স্ট্রেচেবল থাকে, প্যারামেট্রিয়াম কখনো স্ট্রেচেবল থাকে না। ঠিক আছে, তাহলে ফাইন্ডিং গুলো কোন অর্গানে কিভাবে বলবে এটা কিন্তু আসলে নিজে বানালে হবে না। নবী কথাটা তুমি নিয়ে আসছো, নবী এখানে বললে হবে না, নবী এই জায়গার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। রাইট। নবী। আচ্ছা, তোমাকে যে প্রশ্নটা করেছি যে অ্যাডনেক্সা আর প্যারামেট্রিয়ামের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ম্যাডাম প্যারামেট্রিয়াম, অ্যাডনেক্সা বলতে কোন জায়গা বুঝো, প্যারামেট্রিয়াম বলতে কোন জায়গা বুঝো? প্যারামেট্রিয়াম হচ্ছে ম্যাডাম ব্রড লিগামেন্ট এন্ড ইটস কন্টেন্ট, এটা হচ্ছে প্যারামেট্রিয়াম। এতে যে সফট টিস্যু বেয়ারিং অল দ্য যে ব্রড লিগামেন্টের ভিতর যে স্ট্রাকচার থাকে সবই লুজ এরিয়ার টিস্যু থাকে, সেটা হচ্ছে প্যারামেট্রিয়াম। আর অ্যাডনেক্সাতে ম্যাডাম ওইটা লেখার জন্য নো ম্যাস ফিল্ড লেখার জন্য এই কথাটা চলে আসছে। যখন তুমি প্যারামেট্রিয়াম সম্বন্ধে বলে ফেললা তখন কি আর অ্যাডনেক্সা নতুন করে বলার কিছু থাকে, সেটা আমাকে বলো। ম্যাডাম ডাবল হয়ে গেছে না, বলার দরকার নাই ম্যাডাম। তার মানে তুমি না বুঝে বলছো, তাই না? তার মানে না বুঝে এই দুইটা কথা লিখছো। কখনোই যখন তুমি প্যারামেট্রিয়াম সম্বন্ধে ডেসক্রিপশন করে দিয়ে ফেললা তখন তোমার আর নতুন করে অ্যাডনেক্সা লেখার কোনো দরকার নেই। তুমি যখন ইয়েতে দেখতে যাবা যে অ্যাডনেক্সা মানে কি, প্যারামেট্রিয়াম মানে কি, তখন নিজের স্লাইড দেখে নিজে হাসবা। যাই হোক, ম্যাডাম আমার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল, এখন তো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ একটু আরেকটু প্রশ্ন কোথায়? জি ম্যাডাম, তুমি প্রশ্নের উত্তর আগে দাও, তারপরে প্রশ্ন করো। আচ্ছা ম্যাডাম, মানে তুমি আগে আমাকে বলো যে এখন বুঝতে পেরেছো কিনা যে প্যারামেট্রিয়াম মানে কি, অ্যাডনেক্সা মানে কি? জি ম্যাডাম। প্যারামেট্রিয়াম মানে কি ম্যাডাম কন্টেন্ট অফ ব্রড লিগামেন্ট। এরিয়াটা কি? প্যারামেট্রিয়াম কোন এরিয়া? বলা হয় যে প্যারামেট্রিয়াম ইজ দ্য ফাইব্রাস এন্ড ফ্যাটি কানেক্টিভ টিস্যু দ্যাট সারাউন্ডস দ্য ইউটেরাস। ইউটেরাসকে সারাউন্ডস করে যে ফাইব্রাস এন্ড ফ্যাটি কানেক্টিভ টিস্যু থাকে সেটাই হলো প্যারামেট্রিয়াম, তাই না? জি ম্যাডাম। অ্যাডনেক্সার বেলায় কি বলা হয়? অ্যাডনেক্সা কি? ম্যাডাম স্পেস হচ্ছে ফেলিপিয়ান টিউব, ওভারি, রাউন্ডিং এন্ড স্পেস। যে স্পেসে কি থাকবে? যে স্পেসে ওভারি, ফ্যালোপিয়ান টিউব, আদার ফ্যাটি টিস্যু সব যা থাকবে এখানে, তাই না? তাহলে এই দুইটা জায়গার মধ্যে তফাৎ কি? যখন তুমি প্যারামেট্রিয়াম বলতে যাবে সিএস সার্ভিক্স এর বেলায় তখন কি আর অ্যাডনেক্সা তোমার বলার প্রয়োজন আছে? আর যখন তুমি প্যারামেট্রিয়াম বলছো না, এটা সিএস সার্ভিক্স না, তুমি ওভারিয়ান টিউমার সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছ, তখন কি দেখবা, কি বলবা? তখন ফর্নিক্স বলবো। তখন অ্যাডনেক্স বলো। ফোনিক্স একটা স্পেস, ফোনিক্স তো কিছু না, কোনো অর্গান না। ফোনিক্স স্পেস, একটা উইন্ডোর মতন, যে উইন্ডো দিয়ে হাত দিয়ে আমরা শুধু ভেজিনাল ওয়ালটা থাকে বলে ইজিলি ভিতরের জিনিসগুলো আমরা করতে পারি, তাই তো? ফোনিক্সটা কি? সার্ভিক্স থেকে ভেজিনাল ওয়ালটা ফ্ল্যাপ তৈরি করে আসতেছে, সার্ভিক্সকে যখন ওভারলাই করে থাকে ভেজিনাল ওয়াল, যেটা সেই স্পেস তৈরি হয় যেটা সার্ভিক্স দিয়ে আর ভেজিনাল ওয়াল দিয়ে একটা স্পেস তৈরি হলো, সেটাকে বলা হয় ফোনিক্স, তাই না? অ্যান্টেরিয়র ভেজিনাল ওয়ালের সাথে সেটা অ্যান্টেরিয়র ফোনিক্স, পোস্টেরিয়র ভেজিনাল ওয়ালের সাথে পোস্টেরিয়র ফোনিক্স, আর রাইট এন্ড লেফট ল্যাটারাল ফোনিক্স, তাই না? তাহলে এই ফোনিক্স নিয়ে কথা বলতে গেলে তখন মাথায় রাখবা যে ফোনিক্স কোনো অর্গান না, ইটস এ স্পেস, যে স্পেস দিয়ে আমরা পালপেট করার চেষ্টা করি ইনার কোনো অর্গানকে। ঠিক আছে, এবার তোমার প্রশ্ন করো। ম্যাডাম প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। ওই যে তাহলে পরের স্লাইডে যাবে, পরের স্লাইডে যাও। কারো কোনো কোশ্চেন নাই মনে হয়? তাহলে ফাহমিদা তুমি এখানে আমি ভুল বলবো না, তুমি কারেকশন করে নিবা যে যখনই তুমি একটা সার্ভাইকাল গ্রোথের ডেসক্রিপশন দিবা তখন তোমার মাথায় রাখতে হবে যে সার্ভাইকাল গ্রোথ বা সার্ভাইকাল ক্যান্সার কত রকমের হয়, এবং তোমার যেটা প্রেজেন্ট করবা তখন তুমি ক্লিনিক্যালি দেখে বলে দিবা যে তোমার এটা আলসারেটিভ গ্রোথ আর কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ আর পলিপয়েডাল গ্রোথ, একটা ডেসক্রিপশন দিতে হবে। শুধু এরকম ভাবে বললেই হবে না, এমন ভাবে তোমার ডেসক্রাইব করতে হবে যে তোমার এক্সামিনার যেন তোমার কথাটা শুনেই বুঝে যায় যে হ্যাঁ রিয়েলি এক্সামিন করেছো এবং তুমি এরকম একটা গ্রোথ পেয়েছো।
তোমারটা আমরা তো সন্ধিহান হলাম কেন? আমরা সন্ধিহান হলাম যে 3 into 4 সেন্টিমিটার একটা গ্রোথ এমন কি হতে পারে শুধু পোস্টেরিয়র লিপ থেকে ঝুলছে বা শুধু অ্যান্টেরিয়র লিপ থেকে ঝুলছে? ইউজুয়ালি দেখা যাবে এত বড় একটা গ্রোথ, আমরা জানি কি সার্ভিক্সের লেংথ এন্ড ব্রেথ কত? একটু সার্ভিক্সের লেংথ ব্রেথ কত? 2.5 2.5 তাই না? একটা সার্ভিক্সের সার্ভিক্স পুরাটাই লেংথ হলো যেটা ভেজানাতে প্রোট্রুড করে থাকে, মানে ভেজানালিস, সেই পোর্শনটার লেংথ ব্রেথ হলো মাত্র 2.5 into 2.5 into 4 সেন্টিমিটারের গ্রোথ। তুমি যদি বলো যে একটা লিপের মধ্যে ঝুলছে, তাহলে এটা খুব অ্যাবসার্ড মনে হয় না? ম্যাডাম জিনিসটা তোমার জোনাকি ম্যাডাম এবং আমরা দুজন একই প্রশ্ন করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলাম এই জন্যই যে একটু সার্ভিক্সের লেংথ ব্রেথ আমরা জানি, এখন এই 2.5 সেন্টিমিটার একটা অর্গানের মধ্যে 3 into 4 সেন্টিমিটার একটা গ্রোথ, সেটা হয় এমন হতে পারে তুমি যেটা বললে পলিপয়েডাল, অথবা সে শুধু পোস্টেরিয়র লিপ বা যে কোনো একটা লিপকে অকুপাই করে আছে, এটা আমাদের মনে হয় না, হতে পারে আনলাইকলি। সেই জন্য তোমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে গ্রোথটা কিরকম, আর কলিফ্লাওয়ার আর পলিপয়েডাল, ঠিক আছে? তো এখানে তুমি নেক্সট টাইম যখনই সিএস সার্ভিক্স এর পেশেন্টটা এক্সামিন করবা, তুমি এই জিনিসগুলো দেখে নেবা, ঠিক আছে? এই স্লাইডে আসো ম্যাডাম। কোন স্লাইডে আসবো? না এখন যে স্লাইডে আছো সেই স্লাইডেই আমি বললাম যে আচ্ছা, এখানে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমি একটু অবাকই হচ্ছি, স্টুডেন্টরা কোনো প্রশ্নই করে না, কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ। আমরা ফ্যাকাল্টিরা প্রশ্ন করে প্রশ্ন উত্তর দিয়ে ফেললে লাভ কি হলো? দিনে সিএস সার্ভিক্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু স্টুডেন্টরা যদি প্রশ্ন না করে তো এটা একটা হলো, মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলো না আর কি, ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হলো না। আমরা ফ্যাকাল্টিরাই প্রশ্ন করছি, ফ্যাকাল্টিরাই উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কি কোনো প্রশ্ন আছে? জোনাকি কোনো প্রশ্ন করবা? বা আদার্স ফ্যাকাল্টিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে, এখন মনে হয় আপনি ইভালুয়েশনে চলে যেতে পারেন। মোটামুটি এটা ভালো। নেক্সট স্লাইডে চলে যাক না? হ্যাঁ, এটা তো হয়ে গেছে, এখন নেক্সট স্লাইডে যাও। বলে ফেলছেন, এটাও শেষ মনে হয়। হ্যাঁ, এত মানে স্লাইড তৈরি করে নিলাম। ডায়াগনোসিস ডান। স্টেজ 2B তুমি হ্যাঁ, স্টেজ 2B। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা সরাসরি যেতে চলে যাই। ফাহমিদা, তুমি বলো তো, what are the workup you have to do for this particular patient? ম্যাডাম এখানে হচ্ছে পেশেন্টের আমি দুইভাবে ইনভেস্টিগেশনে ওয়ার্কআপ করতে হবে। একটা হচ্ছে জেনারেল কিছু ওয়ার্কআপ করতে হবে, আর কিছু হচ্ছে কনফার্মেশন ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ মাই পেশেন্ট। For confirmation of my patient, I can do examination under anesthesia with biopsy, or I can do MRI, advanced imaging. Or for general preparation, জেনারেলটা পরে বলো। কনফার্মেশন অফ ডায়াগনোসিস, ফাহমিদা তুমি কি কথা বললা? কনফার্মেশন অফ ডায়াগনোসিস ম্যাডাম, আমি যেহেতু এটা আমার পেশেন্টটা স্টেজ 2B আমার ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে, এবং পেশেন্টের গ্রোথটা বড়, পেশেন্ট একটু অবিস, সেজন্য আমি এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া এবং এর জন্য আমি এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া করতে চাই, এবং বায়োপসি নিয়ে আমি হিস্টোপ্যাথোলজিটাকে দেখতে চাই। না, হিস্টোপ্যাথোলজি তো অলরেডি করাই আছে নাকি? হ্যাঁ ম্যাডাম, করা আছে। তাহলে আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছিলাম কথাটা যে ফর কনফার্মেশন অফ ডায়াগনোসিস না, ফর স্টেজিং পারপাস এর জন্য করবা, তাই না? ডায়াগনোসিসের জন্য করবা না ম্যাডাম, ডায়াগনোসিস করি কিভাবে? স্টেজিংটাকে কনফার্ম করব, শব্দটা এইটা হবে। হ্যাঁ, তুমি বলবা যে ফর কনফার্মেশন অফ স্টেজিংটাকে কনফার্ম করার জন্য তুমি যখন ক্লিনিক্যালি পারছো না, তুমি যেটা বললা পেশেন্ট ওবেজ, পেশেন্টের কিছু প্রবলেম আছে, ওবেজ, আর কি বললা ম্যাডাম? গ্রোথটা একটু বড়, ওটা তো ম্যাডাম আমাদেরও সন্দেহ ছিল। তারপর ম্যাডাম প্রপার এক্সপোজার, বাল্কি গ্রোথ, হ্যাঁ বাল্কি গ্রোথ, ওবেসিটি, বাল্কি গ্রোথ, ওবেসিটি, যদি পেশেন্ট একটু ইনকর্পোরেটিভ হয়, পেইনফুল হয়, এক্সেসিভ ব্লিডিং থাকে, আমার যদি প্রপার এনভায়রনমেন্ট না থাকে, প্রপার এক্সপোজারের সমস্যা হয়, এসব ক্ষেত্রে আমরা এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া করতে পারি।
আচ্ছা, এই পেশেন্টকে কি তাই করেছো এক্সামিনেশন? হ্যাঁ ম্যাডাম, করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলো, তারপর? তুমি যে পয়েন্ট গুলো বললা যে এই আছে, এই কারণে করেছো, ওবেসিটি, হ্যাঁ, বড় গ্রোথ, মানে তাহলে তোমার এই যে মানে তোমার ক্লিনিক্যালি তুমি যদি দেখো আর এক্সামিনেশন আর অ্যানাস্থেসিয়া যে করছো, দুটার জি। মধ্যে পার্থক্য কি থাকতে পারে, কেন থাকতে পারে? মানে একটা কথা বলো যে তুমি ইউএ করে আসলে বেসিক্যালি কি দেখতে চাচ্ছ? মানে তোমার এক্সট্রা বেনিফিটটা কি, তাই না? ম্যাডাম, এক্সট্রা বেনিফিট দুটো, যেহেতু পেলভিক মাসল গুলো রিল্যাক্স হয়ে যাবে, আমি প্রপার এক্সপোজার পাবো, আমি গ্রোথের যেটা আমি হাতে ক্লিনিক্যালি দেখেছি এবং ফিল করেছি সেটা আরো ভালো করে মেজার করতে পারবো, এবং প্যারামেট্রিয়াম ইনভলভমেন্টটা আমার কাছে আরো বেশি মানে ইনফরমেটিভ হবে। তার মানে কি তুমি আর সোজা কথা যদি ওয়ালের সোজা কথা, হ্যাঁ, ভ্যাজিনাল ওয়ালও তুমি দেখবে, শুধু প্যারামেট্রিয়াম না, শুধু গ্রোথ না, ভ্যাজিনাল তাই না? ওয়ালটাও আমি ভালো দেখতে পাবো। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে তুমি এক কথায় যখন এই ধরনের কোয়েশ্চেন করা হবে, এগুলো এক কথায় অ্যান্সার দেওয়াটা ভালো। যে তুমি যদি কি হয় যে এই ফিগো ক্লিনিক্যাল স্টেজিং কিন্তু মেবি ইনঅ্যাকুরেট ইন এ সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার অফ পেশেন্ট, বিশেষ করে তোমার এই পেশেন্টে ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে, তাই না? ওবেসিটি আছে, বড় গ্রোথ আছে। So for the accurate মানে extent of the disease, for better delineation of the extent of the disease, I will do examination under anesthesia. আমি তোমাকে এই অ্যান্সারটা শুনতে চাচ্ছিলাম, কারণ এই যে আমি বললাম যে ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে, কত পার্সেন্ট ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে ফিগো ক্লিনিক্যাল স্টেজিং, বলতে পারবে? অ্যাকুরেট হতে পারে লেখা আছে 52%। না, ইনঅ্যাকুরেট কত? তুমি তো ইনঅ্যাকুরেট হতে পারেই পসিবিলিটি আছে বলেই তো তুমি ইউএ করছো। রহিমা বলো, রহিমাকে দেখা যাচ্ছে, লায়লাকেও দেখা যাচ্ছে, বলো। ফাহমিদা, তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে পার্সেন্টেজ অফ ডিসপ্যারিটি বিটুইন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এন্ড এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া, যেটা আমরা উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া আর উইথ অ্যানেস্থেসিয়া, এটা বেশ কিছু স্টাডি হয়েছে যে ইম্পর্টেন্স দেখানোর জন্য যে আমরা সব পেশেন্টকে কি নিয়ে তাকে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে এক্সামিন করব, নাকি উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া করলেই যদি আমরা যা পেয়ে যাই সেটার উপর বেস করে নেক্সট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করব। এর জন্য বেশ কিছু মেগা ট্রায়াল হয়েছে দেখার জন্য। এক গ্রুপকে উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া করেছে, আবার সেই গ্রুপটাকে উইথ অ্যানেস্থেসিয়া করেছে। যে ধরো গ্রুপ এ একটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট নিয়ে তাদেরকে উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া যা পেয়েছে লিখে রেখেছে, আবার উইথ অ্যানেস্থেসিয়া যা পেয়েছে লিখে রেখেছে, তার মধ্যে ডিসপ্যারিটি কি পেয়েছে সেটাই যে 14% ডাউন স্টেজ হয় আর 30% আপ স্টেজ হয়, মানে ডাউন স্টেজিং আর আপ স্টেজিং এর একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, তোমার এই রেফারেন্স গুলা কোত্থেকে সেটা বলবা সাথে সাথে, ঠিক আছে? যখনই একটা রেফারেন্স টানবা যে হ্যাঁ পার্সেন্ট বলার সাথে সাথে তোমাকে রেফারেন্স বুকের একটা রেফারেন্স দিতে হবে, আদারওয়াইজ এমনি মন গড়া রেফারেন্স বললে হবে না। হ্যাঁ, তো তুমি এটাই বলো যে এই যে ক্লিনিক্যাল স্টেজিং উইথ অ্যানেস্থেসিয়া, ক্লিনিক্যাল স্টেজিং উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া, এর মধ্যে ডিসপ্যারিটি কত পাওয়া গেছে এবং কেন পাওয়া গেছে, মানে কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখে ওরা পরে ডিসাইড করেছে যে এই কারণে এদের মধ্যে আমরা অ্যাকুরেসি কম ছিল আর এই কারণে এদের মধ্যে অ্যাকুরেসি সেম ছিল, সেই বলতে পারবা? তোমরা যেহেতু সাব স্পেশালিটি, তুমি যেহেতু সাব স্পেশালিটি, এটা যদিও আমি জানি জেনারেলদের জন্য কোনো দরকার পড়বে না, জেনারেল তুমি যতটুকু বলেছো এনাফ, বাট তুমি সাব স্পেশালিটি স্টুডেন্ট বলেই আমি তোমাকে প্রশ্নটা করলাম যে উইথ অ্যানেস্থেসিয়া উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া করলে আমরা কি বেনিফিট পাই এবং কতটুকু ডিসপ্যারিটি পাই, এই যে ডিসপ্যারিটিটা পাই এটা কেন পাই, কি কি ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে পরে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে এই ক্রাইটেরিয়া থাকলে তাদের উইথ অ্যানেস্থেসিয়া করব, আর এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করলে উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া আমরা ক্লিনিক্যালি যা পাবো দ্যাটস এনাফ, বলতে পারবা? না ম্যাডাম, ওই এভাবে একদম ক্রাইটেরিয়া ওইভাবে বলতে পারছি না, যতটুকু পারো ততটুকুই বলো। তোমার পেশেন্টকে তো সবকটাই প্রেজেন্ট আছে, তুমি তোমার পেশেন্টটাকে ধরে বললেই তো তোমার অ্যাটলিস্ট কি ক্রাইটেরিয়া পাওয়া যাবে। ওবিস পেশেন্ট, বিগ গ্রোথ, যদি তারপর অ্যাডেনোকার্সিনোমা যদি থাকে পেশেন্টের। ফাহমিদা, এক মিনিট, তুমি সায়েন্টিফিক্যালি আমরা বলি বিগ গ্রোথ, না মানে সায়েন্টিফিক টার্ম বলো। হ্যাঁ,
সবসময় তুমি সায়েন্টিফিক টার্ম ইউজ করবা, ঠিক আছে? বিগ গ্রোথ, স্মল গ্রোথ, লিটল গ্রোথ এই ধরনের কথা আমরা কখনোই বলবো না। টিউমার ম্যাডাম, হ্যাঁ বলো। বাল্কি টিউমার, অবিস পেশেন্ট, এন্ডোসার্ভাইকাল গ্রোথ যদি থাকে, পেশেন্টের যদি এক্সেসিভ ব্লিডিং থাকে ডিউরিং এক্সামিনেশন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, পেশেন্ট যদি পেইনফুল থাকে এবং পেশেন্ট যদি ইনকোঅপারেটিভ হয়, অথবা যদি আমার সারাউন্ডিং ক্লিনিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ফেভার না করে। আর এছাড়া যদি কোনো রকম ডিউরিং এক্সামিনেশন কোনো কনফিউশন অ্যারাইজ করে, সেই ক্ষেত্রে যেমন কি সাসপেক্টেড, তুমি যেটা বললা না, যেমন প্যারামেট্রিয়াম, তুমি এর মধ্যে তোমার সাবরিনা আপাকে একটু ফোন করো। প্যারামেট্রিয়াম তোমার ইনভলভ আছে কি নাই, যখন তোমার এখান থেকে কোনো একটা সাসপিশন থাকবে তখন তোমার করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা ফাইনালি বললে যে ডিউরিং প্রেগনেন্সিও কিন্তু অনেক সময় যদি বড় গ্রোথ থাকে বোঝা যায় না কিন্তু, হ্যাঁ বড় গ্রোথ থাকলে, কারণ প্যারামেট্রিয়াম সফট হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাল্কি গ্রোথ থাকলে তখনও করতে হয়। জি ম্যাডাম। আর ওই যে পার্সেন্টেজের কথাটা আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেটা হচ্ছে যে তোমার ডিপেন্ড করে, একটা ওয়াইড রেঞ্জ একটা পার্সেন্টেজ আছে দেখবা বই, যে তোমার আর্লি স্টেজ হলে সম্ভবত স্টেজ 1B-র ক্ষেত্রে 24% এরর হতে পারে, আর যদি অ্যাডভান্স স্টেজ হয় ধরো স্টেজ 4A, সেই ক্ষেত্রে 67% পর্যন্ত এরর হতে পারে। তাহলে চিন্তা করো যে ক্লিনিক্যাল স্টেজিং এ এররটা যতই অ্যাডভান্সিং স্টেজ হবে এরর তত বেড়ে যাবে। 1B-র ক্ষেত্রে ম্যাডাম, 1B-র ক্ষেত্রে, আর 1B-র ক্ষেত্রে 67%, 4A-র ক্ষেত্রে ম্যাডাম, আর ডাউন স্টেজিং হলে 14% ক্ষেত্রে ডাউন স্টেজিং হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে তুমি তো হ্যাঁ এটা বলছো। আর কি কি প্রি অপারেটিভ ইভালুয়েশন করবে তোমার এই পেশেন্টের? প্রি অপারেটিভ ইভালুয়েশন করে নিতে হবে না ম্যাডাম? একটু প্রসিডিউর, এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়ার প্রসিডিউরটা জানতে চাই। আমিদা বলো। এক্সামিনেশন অ্যানাস্থেসিয়া প্রসিডিউর জানতে চাই। ম্যাডাম, এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া প্রথম তো অ্যানাস্থেটিক ফিটনেস পেশেন্টের, তারপর পেশেন্ট হচ্ছে পজিশনিং অফ, প্রপার পজিশনিং অফ দ্য পেশেন্ট, লিথোটমি পজিশনে হতে হবে। তারপর পেশেন্টকে ব্লাডার ইভাকুয়েট করে নিতে হবে, ব্লাডার ইভাকুয়েট করে তারপর আফটার অ্যানাস্থেসিয়া প্রথমে স্পেকুলাম দিয়ে আমরা ইন্সপেকশন, ভালভা, ভ্যাজাইনা, পেরিনিয়াম এগুলো তো দেখলামই। তারপর হচ্ছে পার স্পেকুলাম দিয়ে আমরা সার্ভিক্স, তার ফামিদা স্পেকুলাম কত রকম রে ম্যাডাম? এটা কাস্কো দিয়ে করব আমরা। হ্যাঁ তাই, আচ্ছা তারপরে বলো। কাস্কো দিয়ে বলবা, তোমাকে মোর স্পেসিফিক হইতে হবে। তুমি নিজেই চিন্তা করো, ওটিতে আমরা যখন এই কাস্কো দিয়ে কখন স্টেজিং দেখেছো? জোনাকি ওকে বলতে দাও, আসলে আমরা সবসময় বলে ফেলি তো, সেজন্য ওরা কিন্তু আমাদেরটা শুনে শুনে হ্যাঁ হ্যাঁ করে, কিন্তু আসলে ওরা কিছুই আর পরে বলতে পারে না। ফাহমিদা তোমাকে এটা বলতেই হবে, আমরা সিমস দিয়ে করি। ওটিতে আমরা কোন ধরনের স্পেকুলাম, তুমি পার স্পেকুলাম কথাটা বললেই হবে না। তোমার কাছে যেহেতু ও প্রসিডিওর জানতে চেয়েছে, তার মানে তোমার কাছ থেকে স্পেসিফিক্যালি জানতে চেয়েছে যে কোন ধরনের স্পেকুলাম ইউজ করি এবং কিভাবে ইউজ করি এবং কিভাবে আমরা গ্রোথের সাইজটা দেখি, ভেজিনাল ওয়াল ইনভলভ কিনা সেটা কিভাবে দেখি, এই ডিটেলস এই কথাগুলো বলো। শুধু পার স্পেকুলাম বলেই এই কথাটা শেষ করলে হবে না, বলো। ম্যাডাম, দুইটা সিমস, দুইটা স্পেকুলাম নেই এবং ভালো করে অ্যান্টেরিয়র এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল এবং পরবর্তী দুই ল্যাটারাল ওয়ালকে এক্সপোজ করে সার্ভিক্সটাকে ফুললি দেখা হয় এবং আস্তে ধীরে মানে পুরা ভেজাইনাল ওয়ালটাকেও দেখা হয় ইন্সপেকশনে। তারপর প্যালপেশনে কি করে শুনো একটা কথা বলি, দুইটা সিমস স্পেকুলাম তো নীলা হাতে, হ্যাঁ ওইভাবে বলো। ধরো আমরা সার্ভিক্স কে বলতে গেলে কিভাবে বলি, যে বলি 12 o'clock পজিশন বা 6 o'clock পজিশন, এইভাবে বলি না? 6 o'clock 9 o'clock এইভাবে করে বলি না? বলি। তো তুমি এখন এটাই বলো, ও ওইটাই জানতে চাচ্ছে যে তুমি স্পেকুলাম গুলা কোন কোন ক্লক পজিশনে রেখে তুমি কি দেখবা, কখন কোথায়। প্রথমে ম্যাডাম 12 আর 6 এ দেখবো, এদিকে 3 আর 9 এ দেখবো দুইবার।
প্রথমে 12 আর 6 দিয়ে অ্যাপার্ট করে দেখব। রাইট, অ্যাপার্ট করে আচ্ছা, কি দেখবা? অ্যাপার্ট করব ভেজাইনাল ওয়াল, তাতে সার্ভিক্সটা ভিজুয়ালাইজেশন হবে ভালো। হলে তুমি কি দেখতে চাচ্ছ ও এখানে? আচ্ছা, লিপটা দেখবো ম্যাডাম, দুটো লিপ দেখবো ম্যাডাম। এটা গ্রোথটা কিরকম, এটা কি কলিফ্লাওয়ার শুনো লাইক? রে, শুনো, জি ম্যাডাম। যখনই তুমি ধরো 12 o'clock পজিশনে স্পেকুলামকে রিট্রাক্ট করলা, মানে ফোনিক্স স্পেকুলামের ব্লেডটা থাকলো, তাই না? তুমি ওয়ালটা রিট্রাক্ট করলা, তখন তুমি কি দেখবা যে সার্ভিক্স থেকে গ্রোথটা কতটুকু গেছে। আমরা কি করি, যখন স্পেকুলাম এক্সামিনেশন শেষ করার পরে তারপরে আমরা কি করি, একটা ফিঙ্গার ডিজিটাল এক্সামিনেশন করি না? জি, কনফার্মেশন কনফার্ম করার জন্য যে পুরা সার্ভিক্সটা 360 করে আমরা কি করি, পালপেট আসি না? কেন পালপেট করে আসি? আমরা ভিজুয়ালাইজ করলাম, যেটা ধরো তুমি 12 o'clock পজিশনে স্পেকুলাম দিয়ে অ্যাপার্ট করলা, জি, যে সার্ভিক্সের গ্রোথটা উপরে উঠে গিয়ে ভেজাইনাল ওয়ালকে পাকারিং করে ফেলেছে, তখন ধারণা করলা যে মেবি অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ ভেজাইনা ইনভলভ। স্পেকুলামটাকে হালকা উইথড্র করে দেখবা যে এই পাকারিংটা কত দূর পর্যন্ত গেছে, তাই না? জি ম্যাডাম। ওয়ালের লেংথ আমরা জানি, পোস্টেরিয়র ওয়ালের লেংথ আমরা জানি না ভেজাইনার? হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা লেংথ বেশি না পোস্টেরিয়র ওয়ালের লেংথ বেশি? পোস্টেরিয়র ওয়ালের লেংথ বেশি। রাইট, তো অ্যান্টেরিয়র ওয়ালের লেংথ কত তাও আনুমানিক আমরা জানি। যখনই আমরা দেখবো যে আমার মনে হচ্ছে যে 12 o'clock পজিশনে ভেজাইনাল ওয়ালে চলে গেছে, গ্রোথটা একদম এক্সটেনশন করে ভেজাইনাল ওয়ালে চলে গেছে, এটা আমি দেখলাম চোখ দিয়ে। তারপরে আমি কি করব, তুমি যেটা বললা যে আমি পোস্টেরিয়র ওয়ালে একই ভাবে দেখবো, ধরো গ্রোথটা পোস্টেরিয়র লিপে, তাহলে পোস্টেরিয়র ওয়ালটা রিট্রাক্ট করে আমি দেখবো এই গ্রোথটা এক্সটেনশন কতটুকু, এটা কি ওয়াল পর্যন্ত চলে গেছে কিনা, এবং চলে গেলেও আমি স্পেকুলামটা স্লাইটলি উইথড্র করে দেখবো যে কোন পর্যন্ত আসছে, কোথায় গেলে ভেজাইনাল হেলদি ওয়াল পাচ্ছি, তাই না? আচ্ছা, জি। তো একই ভাবে আবার দুই পাশে 3 এবং 9 o'clock পজিশন একই ভাবে আমরা দেখবো, কি দেখবো, যে ল্যাটারাল ওয়ালে চলে গেছে কিনা, তাই না? জি ম্যাডাম। যেভাবে বললাম ঠিক একই ভাবে আমরা অ্যান্টেরিয়র ওয়াল দেখলাম, ভেজাইনাল ওয়াল, পোস্টেরিয়র ওয়াল দেখলাম, এবং আমরা বারবার বলছি ফোনিক্স মানে ওই স্পেসটা, আমরা স্পেকুলাম ঢুকিয়ে স্পেস দিয়ে আলাদা করে ভেজাইনাল ওয়ালটা ধীরে ধীরে স্পেকুলাম উইথড্র করে ভেজাইনাল ওয়ালে এক্সটেনশন আছে কিনা দেখলাম। আমার এক্সামিনেশন হয়ে গেল, যে আমি মোটামুটি আন্দাজ করলাম যে এত বড় একটা গ্রোথ আছে এবং সার্ভিক্সের কোন কোন দিক জুড়ে আছে এবং ভেজাইনাল ওয়ালে এক্সটেনশন হয়েছে কিনা, এটা চোখ দেখলাম। এখন কি করবো, আমার ফিল করার পালা। এখন আমি ডিজিটালি 360 করে এটা মুভ করব, আমার ফিঙ্গার ডিজিটালি মুভ করে আমি দেখবো যে আমি আগে যা দেখেছিলাম চোখে যে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে একটু পাকারিং আছে ভেজাইনাল ওয়ালে, তার মানে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে ইনভলভ হয়েছে। এবং কতদূর ইনভলভ হয়েছে কি করে বুঝবো, আমি পুরা ভেজাইনাল ওয়ালটা ফিল করে আসবো। ফিল করে যদি আমি দেখি যে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা হওয়ার কথা 7 সেন্টিমিটার, আমি ফিল করতে পারছি কতটুকু, 4 সেন্টিমিটার, তাহলে ইনভলভ হয়েছে কতটুকু ওয়াল ইনভলভ হয়ে পাকার হয়ে গেল বলো তো? 3 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, তাহলে আমি তখন বলতেই পারবো যে এত অ্যাপ্রক্সিমেটলি এত সেন্টিমিটার অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ভেজাইনাল ওয়াল ইজ ইনভলভ বাই দ্য গ্রোথ, তাই না? ওইটাই তো ও জানতে চাইছিল তোমার কাছে, তুমি তো এগুলো করো অহরহ, তাহলে কেন বলতে পারছো না? কাসকোস ভয় পেয়ে না? না ম্যাডাম, ওই যে মাথায় আছে আউটডোরের কাসকোস। আউটডোরের কাসকোস মাথায় রাখলে হবে? তুমি করে কি দেখবা সেটা আউটডোরের কাসকোস একই কথা হইলো? আমার মাথায় আউটডোর বললে তো হবে না, তাই না ফামিদা? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এখন কি বললাম সেটা তুমি বলতে পারবে? জি ম্যাডাম, আমি একটু সুন্দর করে বলি। বলো। এক হচ্ছে যে আমরা পেশেন্ট পজিশনিং, লিথোটমি পজিশনিং, বাউল ইভাকুয়েশনের পরে উইল ডু দ্য প্রসিডিউর। First inspection to seams vaginal speculum. First we will retract the anterior vaginal through 12 o'clock position of the cervix. During that, all the walls in 6 o'clock position, in 3 and 9 o'clock, through this we will examine whole of the vaginal wall, anterior vaginal wall, posterior vaginal wall, and 2 lateral vaginal wall. During examination, we will observe the length of the growth, the breadth of the growth, the involvement of the cervical lip, and the involvement of the
vaginal wall, whether there is any puckering or extension of the growth or any ulceration or bleeding. The inspection. And during palpation, we will the findings that we gather from the inspection, we will confirm these findings through gentle palpation. We will systematically palpate the anterior vaginal wall, whether there is any puckering, ulceration, bleeding present, or there is any extension of the growth. And this whole procedure will be done through systematical 360-degree clockwise palpatory method. তারপরে ম্যাডাম প্যালপেশন করে ফেললাম, তারপরে ম্যাডাম আমি হচ্ছে ভ্যাজিনাল ওয়াল প্যালপেশন করলাম, সার্ভিক্সের লিভটা প্যালপেশন করার পরে এরপরে ম্যাডাম আমি প্যারামেট্রিয়াম থ্রু ফর্নিক্স উই উইল প্যালপেট দ্য প্যারামেট্রিয়ামটা স্মুথ কিনা, ইলাস্টিক না, স্মুথ না, হার্ড, ইরেগুলার কিনা, নডুলারিটি আছে কিনা, ইলাস্টিসিটি আছে কিনা, স্ট্রেচেবিলিটি আছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো এটা দেখবো। তারপরে ম্যাডাম আমি ভেজাইনাল করব বাই পুটিং মাই index finger in the vagina and middle finger through the rectum. We will stretch the parametrium and we will do the it will be done as the gliding. ওই সময়টাই তোমার বললা যে তোমার মিডল ফিঙ্গার থাকবে ইন দ্য রেকটাম আর ইন্ডেক্স ফিঙ্গার থাকবে ইন দ্য ভিজাইনা, আর এই দুইটা ফিঙ্গার কোথায় প্লেস করবা? টুয়ার্ডস দ্য ল্যাটারাল পেলভিক ওয়াল অর টুয়ার্ডস দ্য ইউটেরাস? ম্যাডাম এটা ইউটেরাস থেকে ল্যাটারাল পেলভিক ওয়ালের দিকে যাবে। তুমি ইনিশিয়ালি কোথায় প্লেস করবা? ম্যাডাম ইনিশিয়ালি টুয়ার্ডস দ্য ইউটেরাস। মানে অ্যাডজেসেন্ট টু দ্য সার্ভিক্স। আচ্ছা, তারপরে তুমি কোন দিক যাবা? আমি ল্যাটারাল দিকে যাব। ল্যাটারাল দিকে যাওয়ার সময় দেখলা যে তুমি পুরাটাই যেতে পারছো, বাট ওইখানে কি ফাইন্ডিং দেখলে বুঝবা যে প্যারামেট্রিয়াম ইনভলভ? চারটা ফাইন্ডিংস আগেও তোমাকে মুখস্থ করানো হয়েছে, এখন আবার বলো নতুন করে। ম্যাডাম এটা সফট না হার্ড, স্মুথ না ইরেগুলার, ইলাস্টিসিটি আছে কি নাই, আর হচ্ছে শর্টেনিং আছে কি নাই। আচ্ছা, আর ওই যে শর্টেনিং, থিকেনিং, নডুলারিটি, এটা কি হার্ডেনিং, তুমি পাও, তুমি এই জিনিসগুলো যদি পাও কি বলবা? তাহলে কি বলবো? হ্যাঁ, প্যারামেট্রিয়াম ইনভলভ বলবো। আচ্ছা, আর যদি দেখো যে না থিকেন বাট তুমি শর্টেনিং ও পেলা না, নডুলারিটি পেলা না, হার্ডেনিং পেলা না, বাট ঠিক হয়ে আছে, তাহলে তুমি কি বলবা? ইনভলভ বলবা? তুমি যেটা লিখেছিলা থিকেন। যদি এই মানে মতো তো আমি ক্লিনিক্যালি লিখেছিলাম, পরে তো এক্সামিনেশনের সময় যেটা যাই হোক, থিকেন যদি কেউ বলে, কেউ লিখে দিল থিকেন, তখন তুমি এখন থিকেনটাকে আমাকে দুইটা জিনিসকে পার্থক্য করতে হবে। এটা কি আমার ইনফ্লামেটরি থিকেন না আমার কার্সিনোমা ওরিয়েন্টেড থিকেন? যেই থিকেনে যদি ইলাস্টিসিটি লস হবে না, ইনডিউরেশন থাকবে না, ইলাস্টিসিটি ইনডিউরেশন থাকবে না, ইরেগুলারিটি থাকবে না, শর্টেনিং থাকবে না, এটা আমার ইনফ্লামেটরি। কিন্তু যেগুলো এই ক্রাইটেরিয়া তুমি কি তখন দেখে চট করে বলে দিবা ও আচ্ছা এটা ইনফ্লামেটরি, তখন তুমি ডাউন স্টেজিং করে নিবা? না ম্যাডাম, এইখানে যদি ডিসপ্যারিটি আমার অ্যারাইজ করে, আমি অ্যান্সিলারি এড, আমার অ্যাডভান্স ইমেজিং আছে, এমআরআই যাব। গুড। আমি মানে আমার সন্দেহ থাকলে তো ম্যাডাম ইয়ে করা যাবে না। হ্যাঁ, আমার কথা হলো যে তুমি দেখলা যে এইভাবে যেতে পারলা, আরেকটা জায়গায় তুমি জাস্ট ফিঙ্গারটা প্লেস করলা, বাট তুমি যেতেই পারছো না। না, তুমি জাস্ট ইউটেরাসের পাশে, সার্ভিক্সের পাশে প্লেস করলা, তোমার রেকটামে একটা, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা তোমার সার্ভিক্সের পাশে ভিজাইনালি প্লেস করলা, দেখলা যে তুমি আর ল্যাটারালি মুভ করতে পারছো না, তখন তোমার এই ডায়াগনোসিসটা কি হবে? এটা তো স্টেজ 3B হয়ে গেল। মানে তুমি কি বলবা? তুমি কথা কি হচ্ছে এখানে? একটু আগে যেমন বললে প্যারামেট্রিয়াম ইনভলভ বললা, এখন কি বলবা? প্যারামেট্রিয়াম ইনভলভ and extend up to the pelvic wall. সেটাই বলবা, ল্যাটারাল পেলভিক ওয়াল ইনভলভ। ফারহানা অনেক কিছু বলবি? ঠিক আছে,
তারপরে বলে যাও, ওর প্রশ্ন উত্তর শেষ করো। যে হলো প্রশ্ন করেছিল কে, এরপরে একটা কথা বলে রাখি, স্টুডেন্ট যারা প্রশ্ন করবে একটু কাইন্ডলি তার নাম বলে প্রশ্নটা করলে আমাদের জন্য একটু ভালো হয়। বলো ফাহমিদা, বলো, শেষ করো। ম্যাডাম আমি বলবো না, মানে ফারহানা ম্যাডাম কিছু বলতেছে বোধহয় নাকি? ও ফারহানা বলতে চাইলে বলুক, ফারহানা কিছু বলতে চাইলে বলো। ম্যাডাম টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নাই। ফারহানা ইভালুয়েশন আর কি করবে বলো? এখন তোমার এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া হয়ে গেল, দুটা হতে পারে, একটা হচ্ছে প্যারামেট্রিয়াম তুমি ইনভলভ পেলা, আর একটা পেলা না। জি জি, ইনভলভ না পাও তখন স্টেজটা কি হবে? প্যারামেট্রিয়াম আমি ম্যাডাম ইনভলভ পাইনি। তাহলে এটা স্টেজ কেন? কেন তোমার ভেজানা কি ইনভলভ বলেছো? না তা বলি নাই, কিন্তু গ্রোথটা তো ম্যাডাম 4 সেন্টিমিটারের ইয়েতে আছে, গ্রোথটা ওই সেই হিসেবে। সেই হিসেবে কি ওমা ফাহমিদা তুমি নতুন করে কি বলছো? তাহলে তো ম্যাডাম স্টেজ 1B মানে B3 হবে আর কি, মানে 4 সেন্টিমিটার সমান অথবা আপ টু 4 সেন্টিমিটার, সেই ক্ষেত্রে 1B। তাহলে তুমি 2A বললা কেন? 2A কেন বললে? এখন ফাহমিদা বলো, স্টেজ বলো, 2A কখন বলবা? যখন আমার লোয়ার 1/3 অফ দ্য কার্সিনোমা ইন সার্ভিক্স ইনভলভস ইউটেরাস এর বিয়ন্ড বাট নট টু দ্য লোয়ার 1/3 অফ দ্য ভেজাইনা। সেটা হচ্ছে কি বললা? কঠিন করে বলতেছো। এটা হচ্ছে নট ইনভলভিং দ্য লোয়ার 1/3। কখন বলবা 1? এক মিনিট, কখন বলবা 1? 1A 1B। 1A হচ্ছে মাইক্রো ইনভেসিভ কার্সিনোমা, তাতে A1 A2 একটা হচ্ছে 3 মিলিমিটারের নিচে ইনভেশন, একটা 3 to 5 মিলিমিটারের মধ্যে ইনভেশন। A2 1B কে আবার ম্যাক্রোস্কোপিক, এটা এখন আবার 3 থাকে, একটা B1 B2 B3। B1 হচ্ছে less than 2, B2 হচ্ছে 2 to 4, আর 4 and above 4 হচ্ছে B3। তাহলে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি তো ফাহমিদা, তুমি বললা যে 2 to 4, আবার বললা 4 to less than 2, মানে শব্দটা হচ্ছে less than 2, আর B2 হচ্ছে 2 and above and less than 4, আর 3 তে হচ্ছে দাঁড়া এই কথাগুলোকে বলা হয় কি at or more than। ঠিক আছে, at or more than or at or less than কথাটা থাকে এরকম, যে 4 কে তাহলে দুই জায়গায় ফেলতে হয়, 4 কে তো less than 4 না, তাই না? আর B3 তে সেন্টিমিটার কে কোথায় ফেলতেছো? 4 সেন্টিমিটার less than 4 হচ্ছে B2 তে, less than 4 B2 তে, আর B3 তে হচ্ছে at 4 and above। আর 2A কখন হবে বলে ফেলো। আচ্ছা ম্যাডাম, 2 যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল হচ্ছে বিয়ন্ড দ্য ইউটেরাস বাট নট টু দ্য লোয়ার 1/3 অফ দ্য ভ্যাজিনা অর টু দ্য পেলভিক ওয়াল। যখন 2A তখন আমরা বলবো উইদাউট প্যারামেট্রিয়াল ইনভেশন, সেটাকে আবার সাব ডিভাইড করা হয়েছে A1, সেটা হচ্ছে লেস দেন 4 সেন্টিমিটার গ্রোথ থাকতে হবে, আর A2 তে হচ্ছে মোর দেন 4 সেন্টিমিটার অর এট 4 সেন্টিমিটার গ্রোথ থাকতে হবে, আর 2B তে আমি বলবো যখন প্যারামেট্রিয়াল ইনভেশন হবে। আচ্ছা, আর স্টেজ 3 তে হবে হচ্ছে যে লোয়ার 1/3 অফ দ্য ভেজাইনা ইনভলভ হবে, অথবা এক্সটেন্স টু দ্য পেলভিক ওয়াল, অথবা হাইড্রোনেফ্রোসিস নন ফাংশনিং কিডনি করবে, অথবা অ্যান্ড অর আর কি, অথবা না অ্যান্ড অর ইনভলভস পেলভিক অ্যান্ড অর প্যারামেট্রিক নিউট্রাল। এই ক্ষেত্রে 3A হবে লোয়ার 1/3 অফ দ্য ভেজাইনা যদি ইনভলভ করে, কিন্তু পেলভিক ওয়ালে যাবে না। B তে হবে হচ্ছে যদি আমি পেলভিক ওয়ালে যাই অথবা হাইড্রোনেফ্রোসিস বা নন ফাংশনিং কিডনি করে, আর C তে হচ্ছে যে যদি এটা আবার দুভাগে, যদি আমার পেলভিক লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস করে তাহলে C1, আর C2 হলো যদি প্যারাওটিক লিম্ফ নোড আর কি ইনভলভ করে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমার কোশ্চেনটা ছিল যে যদি তোমার প্যারামিটার ইনভলভমেন্ট না থাকে তোমার এই কেসে, তাহলে 1B হবে, তাই তো? সোজা কথা যেটা আসলে মনে রাখাটা, মানে 1 মানে হচ্ছে যে ডিজিজ তখনও সার্ভিক্সে কনফাইন, সার্ভিক্স থেকে কোথাও যায়নি, তাই না? সেটা হচ্ছে 1 স্টেজ 1। স্টেজ 1 এর ক্যাটাগরি সেটা তো আছে, সেটা আমরা এখানে এত ডিটেল বললাম না। তো এখন দুটা ঘটনা ঘটতে পারে, 1B3। আরেকটা হতে পারে তোমার প্যারামেট্রিয়াল, তুমি যে বললা যে থিকেন্ড বলেছিলা, যে হ্যাঁ তুমি আসলে দেখলা যে এটা থিকেন্ড, হার্ট, নোডিউলার এবং শর্ট এন্ড,
উইথ সাজেস্টিভ ইনভলভমেন্ট অফ দ্য প্যারামেট্রিয়াম। সেই ক্ষেত্রে তোমার স্টেজটা কত হবে? 2B। তাহলে তুমি এখন ধরো 2B, তোমার এই পেশেন্টটা আসলেই 2B। এখন তুমি ইনভেস্টিগেশন, তুমি কিভাবে ইভালুয়েট করবে, কি ইনভেস্টিগেশন করতে চাও পেশেন্টে? ম্যাডাম আমি যে জেনারেল কিছু ইনভেস্টিগেশন, না জেনারেলে তো আমি নাই, জেনারেল আমরা এখনো আসি, আমরা ডিজিজ নিয়ে এখনো আছি, এক্সটেন্ড দেখতে হবে। এমআরআই করব, এমআরআই অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন ইনক্লুডিং পেলভিস উইথ সার্ভাইকাল প্রোটোকল, এছাড়া সাথে ম্যাডাম ইন্টারভেনাস ইউরোগ্রাম করব, আলট্রাসোনোগ্রাম অফ হোল অ্যাবডোমেন করব। মানে প্রথমে আলট্রাসোনোগ্রাম অফ হোল অ্যাবডোমেন করব, আইভিউ করব, এবং আমি এমআরআই অফ হোল অ্যাবডোমেন উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু পেলভিস উইথ সার্ভাইকাল প্রোটোকল করব। একটু আগে আমার ফোন আসে। জি ম্যাডাম, আমি অ্যাডভান্স ইমেজিং এই কাজগুলো করতে পারি। আর ফাহমিদা, জি ম্যাডাম। ফারহানা তুমি কিছু বলতে চাও? বলতে না চাইলে আনমিউট, মানে তুমি মিউট হয়ে যাও। ফাহমিদা। জি ম্যাডাম। যে এমআরআইও করবা আবার আইভিইউ করবা, এমআরআই করলে আবার আইভিইউ করবা? পেশেন্টকে তুমি একবার এমআরআই করালা, এমআরআই কি তুমি যথেষ্ট ইনফরমেশন পাবা না? সবই মোটামুটি ম্যাডাম পেয়ে যাব। তাহলে সবই একসাথে কেন ঢালাও ভাবে বাচ্চাদের মতন করে বলতেছো? বাচ্চাদের মতো বললে তো হবে না, তোমাকে একটা পেশেন্টকে কি কি করাবা তোমাকে তো ওইভাবে করে জানতে হবে, ক্লিয়ার কাট, যে তুমি বলবা যে আপনি এই পরীক্ষাগুলো করেন, তাই না? জি ম্যাডাম। হবে না যে আপনি আল্ট্রাসাউন্ড করেন, আপনি আইভিইউ করেন, আপনি এমআরআই করেন, আপনি সিটি স্ক্যান করেন, এরকম করে বললে হবে না ম্যাডাম, হবে না। তো পার্টিকুলার এই পেশেন্টের জন্য তুমি কি করতে চাও সেটা বলো। আমি শুধু এমআরআই করতে চাই। আচ্ছা, এমআরআই করে যদি কোনো ইনফরমেশন পাও যে তোমার হাইড্রোনেফ্রোসিস বা কিছু, তখন ফার্দার তখন তুমি কি করবা? তখন আমি ম্যাডাম বলবো যে আইভিউ করে তার অবস্ট্রাকটিভ ফিচার আছে, তখন যদি প্রয়োজন হয় তুমি দেখতে চাও যে কেন তার এই হাইড্রোনেফ্রোসিসের কজ কি। এমআরআই যদি বলে দেয় যে তার রেনাল কোনো মানে প্রবলেম নাই, আদার্স কোনো প্রবলেম নাই, শুধু সার্ভিক্সের ওইখানে ক্লিভেজ দেখাবে, তুমি এমআরআই করে কি এক্সট্রা বেনিফিট পাবা? এমন হতে পারে তোমার কাছে মনে হলো এটা 1B1 অথবা 1B2, বাট তুমি এমআরআই করে কি এমন কোনো ইনফরমেশন পেতে পারো যখন ধরে নিবা যে না এটা অপারেটিভ স্টেজে নাই? এটা হতে পারে ম্যাডাম। যেহেতু এমআরআই এর সফট টিস্যু ডিলিনিয়েশন খুব ভালো এবং এটা প্যারামেট্রিয়াল ইনভলভমেন্ট, লিম্ফোভাস্কুলার স্পেস ইনভেশন, স্ট্রোমাল ইনভেশন, টিউমার স্ট্যাটাস, যে কোনো মানে টিউমার কি বলছেন? আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও, এর আগে যে কথাগুলো বলেছো স্ট্রমাল ইনভেশন, লিম্ফোভাস্কুলার স্পেস ইনভলভমেন্ট, এইগুলা কিভাবে বুঝবো বলো তো? ম্যাডাম এমআরআই করে কি বুঝবো? ম্যাডাম এগুলো সম্বন্ধে কিছুটা ইনফরমেশন এমআরআই তে দিতে পারে, লেখা তো থাকে। ফাহমিদা, আমরা কি করলে, কি ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা লিম্ফোভাস্কুলার স্পেস ইনভলভমেন্ট, তারপর হলো যে যেটা বললা যে আরেকটা জানি কি বললা তখন তুমি, টিউমার সাইজ, স্ট্রমাল ইনভেশন, স্ট্রমাল ইনভেশন কখনোই এমআরআই বোঝা যাবে? ম্যাডাম এগুলো বেশি আসে হিস্টোপ্যাথোলজিতে। বেশি আসে মানে কি রে ফাহমিদা? হিস্টোপ্যাথোলজি এগুলা বলে দিবে, হিস্টোপ্যাথোলজি ছাড়া বলতে পারবে না। এমআরআই আমাদের কি কি দিবে সেটা বলো তো ফাহমিদা। ম্যাডাম টিউমার সাইজটাকে ডেফিনিট বলবে, তারপর ম্যাডাম আর তারপর প্যারামেট্রিয়াল ইনভেশন আছে কিনা বলবে, আর সাইজ বলবে, এবং কোন কোন লিম্ফ নোড আছে, আর আসল কথাগুলা বলো। আর কি বলে দিবে? যেইটা দেখে আমরা স্টেজিংটা চেঞ্জ করে ফেলবো, আপ স্টেজিং হয়ে যাবে, সেটা কি বলো তো? ম্যাডাম প্যারামেট্রিয়াম দিয়ে তো প্রথম অপারেশন ছাড়া আর কিছু বলবে না? সামনে পিছনে কিছু বলবে না? আচ্ছা, ব্লাডার এবং রেকটাম ইনভলভমেন্ট, মানে যখনই দেখবা তুমি একটা বাল্কি গ্রোথ, তখন ক্লিভেজ পাওয়া যাবে। শুনো ফাহমিদা, যখনই তুমি দেখবা যে অ্যান্টেরিয়র লিপে একটা বাল্কি গ্রোথ, তুমি অ্যান্টেরিয়র লিপের কথা বলেছো না?
তোমার গ্রোথটা কি অ্যান্ট্রি লিপে বলেছিল না? না ম্যাডাম, আমারটা পোস্টেরিয়র লিপে ছিল, কিন্তু ম্যাডাম Posterior lip এ আপনি ছিল। বলার সময় অ্যান্টেরিয়র আচ্ছা। লিপের কথা বলতে। ঠিক আছে, অ্যান্ট্রিয়র লিপ হোক পোস্টেরিয়র লিপ হোক, যদি অ্যান্ট্রিয়র লিপি হয় তাহলে আমাদের মাথায় কাজ করবে যে ব্লাডার ব্লাডারে আছে কিনা, ঠিক আছে। আর যদি পোস্টেরিয়র লিপি হয় আমাদের মাথায় কাজ করবে যে রেকটামে ইনভেশন আছে কিনা। তার মানে এমআরআই করে কিন্তু তুমি ওই মাঝখানকার ক্লিভেজও দেখবা, ওরা বলেই দিবে তোমাকে যে ক্লিভেজ মেনটেন হলো কিনা, নাকি মাইক্রো ইনভেশন আছে, তোমাকে ওরা বলেই দিতে পারবে, এমআরআই এটা বলতে পারবে। বাট তুমি এই কথাগুলো বললা, এটা কিন্তু গ্রস মিস্টেক, যে আমি লিম্বাসকুলার স্পেস ইনভলভমেন্ট দেখতে পারবো, স্ট্রমাল ইনভেশন দেখতে পারবো, এই গ্রস মিস্টেক। আমরা কখনো এমআরআই এটা দেখতে পারি না, আমরা দেখতে পারি। আচ্ছা, আমি একটু এখানে অ্যাড করি আপা, ওই যে মানে ও মনে হয় বলতে বুঝি নাই। চেয়েছিল এখানে এমআরআই তে, মানে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে হিস্টোপ্যাথোলজিতে আমরা যেটা দেখি লিম্ফোভাস্কুলার স্পেস ইনভেশনটা আছে কি নাই, হ্যাঁ, বা পেরিনিউরাল অনেক জায়গায় বলে, যদিও পেরিনিউরাল তোমার এটা কোনো রিস্ক ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে না, তাহলে লিম্ফোভাস্কুলার স্পেস ইনভলভমেন্টটা হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল। আর যেটা ও বলতে চাচ্ছে সেটা সম্ভবত ছিল যে ডিগ্রি অফ স্ট্রমাল পেনিট্রেশন, মানে ডিপ স্ট্রমা ইনভলভ কিনা। হ্যাঁ, না, সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ স্ট্রমাল পেনিট্রেশন সম্পর্কে কিছুটা এমআরআই তে বলতে পারে যে ডিপ স্ট্রমাল ইনভেশন আছে কিনা, তো বইয়ে লিখা আছে আসলে, এই কারণে ওরা এই কথাটা বলে। তারপর আমি মনে করি কি যে ডিপ স্ট্রমাল ইনভেশন কিন্তু কনফার্ম হয়ে ওটা টোটাল থিকনেস অফ দ্য টিউমার কতখানি, মানে সার্ভিক্স কতখানি এবং টিউমার কতখানি এক্সটেন্ড করলো, সেটা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যালি ভালো বোঝা যাবে। কিন্তু বেরেকে আবার এই কথাটা লিখা আছে যে ডিগ্রি অফ স্ট্রমাল পেনিট্রেশন কথাটা তখন তোমরা ইনভেশন বলবে না, ঠিক আছে। এই যে ভাষার একটা ব্যাপার আছে যখন এক্সপ্রেস করবে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে তুমি এমআরআই করলা, এমআরআইটা তোমার কতখানি অ্যাকুরেট হতে পারে বলো তো, যে তুমি যদি সিটি স্ক্যান করতা আর এমআরআই করো কতখানি অ্যাকুরেট হতে পারে? যেহেতু তুমি সাব স্পেশালিটি স্টুডেন্ট, তোমাকে আমি এই কোশ্চেনটা করলাম। ম্যাডাম মানে তোমার তো যে কোনো একটা জিনিস অ্যাকুরেসি জানতে হবে, পানি দাও রে, মানে বক ইভালুয়েশন দাও। অফ দ্য স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ, স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ এমআরআই এর অ্যাকুরেসি কত? ম্যাডাম এটা হচ্ছে 90%, 90%, আর যেখানে সিটি স্ক্যান হচ্ছে 65%। 65%। তোমার এই কেসে এই কারণেই তুমি একে এমআরআই করবে, তোমাকে তো এস্টাবলিশ করতে হবে, জাস্টিফাই করতে হবে যে কেন তুমি এই কেসে এমআরআই করছো, তাই না? যে পেশেন্টটা সাসপেক্টেড প্যারামিটার ইনভলভমেন্ট আছে, বাল্কি একটা টিউমার, যদিও এটা স্টেজ 2B, কিন্তু এখানে এমআরআই তোমার প্রিফারেবল, ঠিক আছে। কারণ এমআরআই তে লিম্ফ নোড স্ট্যাটাসটাও কিন্তু বলতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে তোমার এখানে ইনভেস্টিগেশন কিন্তু প্রি অপারেটিভ ইভালুয়েশনের মধ্যে এমআরআইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কি কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে চাও না? ফামিদাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি। ফামিদা, তুমি একটু আগে বলেছিলে যে ইনভেশন, আমি এটা গ্রস মিস্টেক বলেছি। এখন তুমি জোনাকি বললো যে তুমি কি বলতে চেয়েছিলা আর কি বলে ফেলেছো, এখন বলো তো এটা। ডিপ স্ট্রমাল পেনিট্রেশন কেন বললাম, কি বলা উচিত ছিল? ম্যাডাম ডিপ স্ট্রমাল পেনিট্রেশন বলা উচিত ছিল। এক্স্যাক্টলি, পেনিট্রেশন আর ইনভেশন দুইটা কি এক জিনিস? না ম্যাডাম, কখনই এক জিনিস না। পেনিট্রেশন হলো যে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ক্লিভেজটাকে চলে যাচ্ছে, আর ইনভেশন মানে কি, যখন আমাতে হিস্টোলজিক্যালি ওনারা দেখেন যে ওখানে ইনভেড করে গেছে, তার মানে কিন্তু অনেক ফার ফার ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। বলো বলো ম্যাডাম কি বলবো, আমি ইমেজিং করলাম ম্যাডাম, আর জেনারেল ইনভেস্টিগেশন আর স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন। এখন ম্যানেজমেন্টে চলে যাও, স্পেশাল জেনারেল গুলার দরকার নাই, তুমি এখন ম্যানেজমেন্টে চলে যাও। আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, প্রি অপারেটিভ ইভালুয়েশনে তোমার কোএক্সিস্টিং কোনো মেডিকেল প্রবলেম আছে কিনা, 47 ইয়ার্স, তাই না? তাহলে সেই পেশেন্টের কিন্তু সেটা, এই পেশেন্টের হাইপারটেনশন ছিল, সেই ব্যাপারে দেখে নিতে হবে ম্যাডাম। এটা এখন ম্যানেজমেন্ট, এটা হচ্ছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ হবে। এই ক্ষেত্রে একজন মানে গাইনো অঙ্কোলজিস্ট, রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট, হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট, রেডিওলজিস্টের কম্বিনেশনে একটা টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে। সেটা তো ধরো তোমার, শোনো, সেটা কিন্তু আলাদা জিনিস, টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে। তুমি তো এখন এই পেশেন্টটাকে ম্যানেজ করছো, পরীক্ষার মধ্যে ধরো তোমার পেশেন্টটা তোমার সামনে আছে, তুমি এখন কনফার্ম যে তোমার এটা 2B, তখন তো তোমাকে ম্যানেজমেন্টে জিজ্ঞেস করবে, তোমাকেও তো জানতে হবে ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্ট হবে সেটা বলো।
ম্যাডাম, পেশেন্টের হচ্ছে কিছু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট হবে আর স্পেসিফিক ডিজিজ ওরিয়েন্টেড ম্যানেজমেন্ট। যেহেতু এটা স্টেজ 2B সার্জারি, সাধারণত আর্লি স্টেজ ক্যান্সারের জন্য প্রেফারেবল। এই ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি would be the option for the patient. রেডিওথেরাপি কি ধরনের রেডিওথেরাপি দিবে? ম্যাডাম, এক্ষেত্রে কনকারেন্ট কেমো রেডিয়েশন দেওয়া যেতে পারে অথবা শুধু প্রাইমারি রেডিওথেরাপি ইবিআরটি ফলোড বাই ব্র্যাকিথেরাপি দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, মানে টাইপস অফ রেডিওথেরাপি জানতে চাচ্ছি আমি তোমাকে। কনকারেন্ট কেমো রেডিওথেরাপি তো দেয়, কিন্তু টাইপস অফ রেডিওথেরাপি কি? একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি আর একটা হচ্ছে ব্র্যাকিথেরাপি। এক্সটার্নাল ফার্স্টে ইবিআরটি দেওয়া হয়। এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি এটা সাধারণত সেন্টার অফ দ্য ডিজিজ এন্ড টিউমার জিওমেট্রিকে কারেক্ট করে, টিউমারের ভলিউম কমায়, সার্ভিক্স এবং প্যারাসার্ভিক্স এর উপর এটা ভালো কাজ করে। প্যারামেট্রিয়াম এবং পেলভিক ওয়ালের উপর। শোনো, অ্যানসার গুলো কিন্তু টু দা পয়েন্টে। আমি কিন্তু এখন তোমাকে জাস্ট বলেছি টাইপস, তখন তুমি টাইপসে থাকবে। তুমি বলেছো টেলিথেরাপি আর এটা হচ্ছে তোমার ব্র্যাকিথেরাপি। প্রথমে আসো, হোয়াট ইজ টেলিথেরাপি? হোয়াট ইজ টেলিথেরাপি? ফাহমিদা বলো। ম্যাডাম বলছি। হ্যাঁ, মানে তুমি টেলিথেরাপি বলতে কি বুঝো? ম্যাডাম, মানে হোয়াট ইজ টেলিথেরাপি এন্ড হোয়াট ইজ ব্র্যাকিথেরাপি, এটা ডিফাইন করতে হবে না? ব্র্যাকিথেরাপিটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্যাভিটারি, আর আউটসাইড থেকে যেটা সেটা হচ্ছে টেলিথেরাপি। হ্যাঁ, এটা ডেফিনেশন তোমাদের জানতে হবে, বিশেষ করে যারা সাব স্পেশালিটি। হ্যাঁ, এখানে টেলিথেরাপি হচ্ছে when radiotherapy is delivered from a source at a distance from the body. বডি থেকে এটা ডিস্টেন্স থেকে যখন থেরাপিটা দেওয়া হচ্ছে, তাই না? সেটা একটা নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি। আর ব্র্যাকিথেরাপিটা কি? এটা একটা ইন্ট্রাক্যাভিটারি, এটা বডির ভেতরে একটা মানে সোর্স ইনসার্ট করে আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া কন্ট্রোল ডোজ দেয়া হয়। ডেফিনেশনটা জানতে হবে। ডেফিনেশন হচ্ছে যে রেডিওথেরাপি দ্যাট ইনভলভ প্লেসমেন্ট অফ দ্য রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ উইদিন দ্য বডি ক্যাভিটি। তাই না? প্লেসমেন্ট অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ উইদিন দ্য বডি ক্যাভিটি। তো এখন এই যে সোজা সোজা জিনিসগুলো কিন্তু জেনারেল এফসিপিএস দেরও কিছুটা জানতে হবে। টেলিথেরাপি কি, ব্র্যাকিথেরাপি কি? টেলিথেরাপির নাম বলো, কি কি টেলিথেরাপি আছে? যেমন আমাদের এখানে মেশিন চলে আসছে, নাম বলো তো মেশিনের, কি দিয়ে টেলিথেরাপি দেওয়া হয়? মেশিন তো একটা হচ্ছে মানে আমাদের এখানে আগে দেয়া হতো যে কোবাল 60। হ্যাঁ, লিনিয়ার এক্সেলারেটরের নাম শুনুনি? যেটা আমাদের এখানে আসবে লিনিয়ার এক্সেলারেটর, তাই না? অথবা কোবাল 60। তো এই যে তোমার টেলিথেরাপি দেওয়া হচ্ছে, এই টেলিথেরাপির প্রিন্সিপালটা কি? ম্যাডাম, as a whole radiotherapy has মানে দুই ভাবে এটা কাজ করে। প্রিন্সিপালস অফ রেডিওথেরাপি। একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি, রেডিওথেরাপির প্রিন্সিপাল বলার আগে তুমি একটু আমাকে বলো তো যে একটা পেশেন্টকে আমি এখন রেডিওথেরাপি দিব, তার কি কি ইনভেস্টিগেশন করে তারপরে আমি ডিসাইড করব যে হ্যাঁ একে এখন রেডিওথেরাপি দেওয়া যাবে, এবং কি দেখলে আমি বলবো যে না এই মুহূর্তে রেডিওথেরাপি দেওয়া যাবে না? ম্যাডাম, রেনাল এবং ডিসাইড করার ব্যাপার আছে। ম্যাডাম, রেনাল এবং রেনাল ফাংশন টেস্ট এবং লিভার ফাংশন টেস্ট দেখে নিতে হবে, তার সিবিসি আপ টু দ্য মার্ক থাকতে হবে। কেন রেনাল ফাংশন টেস্ট আর লিভার ফাংশন টেস্ট যদি এমন হতে পারে না যে ওর হাইড্রোনেফ্রোসিস, সেই ক্ষেত্রে কি ওকে রেডিওথেরাপি দিব না? তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তো প্রিন্সিপাল অফ রেডিওথেরাপি, এই জন্যই আমি প্রশ্নটা করলাম যে তার একটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে একটা জিনিস যে ওর বডিতে এটা কতটুকু আছে, সেই কম থাকলে আমরা বাইরে থেকে তাকে দিয়ে সেটাকে আপ টু দ্য মার্ক এনে দেন তাকে রেডিওথেরাপি দিতে হবে। এটা হচ্ছে সিবিসি হিমোগ্লোবিন কাউন্ট দেখতে হবে। হ্যাঁ, তুমি কি বলছো? সিবিসি দেখতে হবে। তোমাকে প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করাতেই আমার চট করে জানতে ইচ্ছা করলো। হাইপোক্সিক থাকলে পেশেন্টকে রেডিওথেরাপি প্রিন্সিপাল বলো। রেডিওথেরাপি প্রিন্সিপাল বলো। দুই ভাবে কাজ করে, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কিলিং, একটা ইনডাইরেক্ট কিলিং। না, আমি কিন্তু মেকানিজম অফ অ্যাকশন বলি নাই। এর আগেও কিন্তু তোমাদের একটা ক্লাসে আমি সম্ভবত বলেছিলাম। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি মেকানিজম অফ অ্যাকশন বলি নাই তো।
যে কিভাবে কাজ করে। আমি জিজ্ঞেস করেছি যে প্রিন্সিপাল অফ রেডিওথেরাপি যখন দেওয়া হয় তখন মাথায় কি রাখতে হয়, প্রিন্সিপাল মানে কি, হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল অফ কিন্তু আলাদা আর ম্যানেজমেন্ট। মেকানিজম অফ অ্যাকশন আলাদা। প্রিন্সিপালটা বলো। রহিমা আনমিউট করেছে দেখা যাচ্ছে, বলো রহিমা। 4R যেটা সেটা কি প্রিন্সিপাল ম্যাডাম? 4R না জোরে না, বলো, জোরে বলো প্রিন্সিপাল রহিমা, এটা কি না। বলছিল জোরে বলো। বলো রহিমা কি বললো? ভয় পাও কেন? রিপেয়ার, রিপপুলেশন, রিডিস্ট্রিবিউশন, রিঅক্সিজেনেশন, এটা কি ম্যাডাম প্রিন্সিপাল? না, এইটাকে তোমরা প্রিন্সিপাল বলবা না, এটা হচ্ছে যে তোমার রেডিও বায়োলজির মধ্যে এটা চলে আসে। হ্যাঁ, 4R যেটা, সেটা কিন্তু সেপারেট জিনিস। প্রিন্সিপালটা সবার জন্য একটু তোমরা জানবে, এটা খুবই সোজা। এটা আমি এর আগেও একবার বলেছিলাম যে ডেলিভারিং দ্য ম্যাক্সিমাল ডোজ টু দ্য টিউমার and sparing normal tissue as much as possible. বুঝাতে পারছি কি বললাম? delivering maximal dose to the tumor and sparing normal tissue as much as possible. আর তুমি যেটা আর এর কথা বললা, সেখানে যাতে কনফিউশন না থাকে, আর হচ্ছে তোমার মানে বায়োলজিক এফেক্ট, রেডিওথেরাপির যে বায়োলজিক এফেক্টটা সেটা ডিপেন্ড করবে 4টা তোমার ফ্যাক্টরের উপরে। সেটা হচ্ছে তোমার এই যে 4R বলা হয়। হ্যাঁ, রিপেয়ার, তারপরে কি কি বলো তুমি? রিপেয়ার, রিপপুলেশন, রিডিস্ট্রিবিউশন, রিঅক্সিজেনেশন। সেটা কঠিন, যেটা বলেছো না, তুমি একটু সবার উদ্দেশ্যে সুন্দর করে বলো। তোমার এই জিনিসটা খুব দরকার, বিশেষ করে সাব স্পেশালিটিতে দরকারই, কিন্তু জেনারেল স্টুডেন্টরা জেনে রাখলেও ভালো, তাহলে অ্যান্সার করতে সুবিধা হবে। সুন্দর করে গুছায় ওদেরকে বলো তো 4R। সুন্দর বলেছো, আবার একটু সুন্দর করে বলো। আমার ধারণা সবাই তোমার কথা শুনতে পায়নি। তুমি বলার পরে ফাহমিদা তুমি বলবা। ম্যাডাম এটা হলো বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট ম্যাডাম, এটা হলো মানে ফার্স্টে ব্যারেক্টো এটা বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট হিসেবে লেখা। বায়োলজিক্যাল গিভেন অফ ডোজ অফ রেডিয়েশন সেটা আমরা 4 ভাবে দিতে পারি। 4R হিসেবে সেটা মনে রাখা যায়। 4R এটা রিপেয়ার, রিপপুলেশন, রিডিস্ট্রিবিউশন এন্ড রিঅক্সিজেনেশন। রিপেয়ার যেটা সেটা ম্যাডাম ফ্র্যাকশনেটেড ইরাডিয়েশন পারমিট করে গ্রেটার রিকভার অফ দ্য সাবলিথাল ইনজুরি ডিউরিং ট্রিটমেন্ট। ম্যাডাম যখন আমরা ডোজটা রিপেয়ার হওয়ার জন্য একটা সময় দিব, ফ্র্যাকশনেটেড ইরেডিয়েশন পারমিট করার পরে আমরা রিপেয়ার করার সময়টা দিব, সেটা হলো রিপেয়ার। ম্যাডাম বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট হিসেবে এটা কাজ করবে। শোনো, একটু আমি তোমাকে ইন্টারাপ্ট করছি। কেন করছি? বেসিক জিনিসটা তুমি যদি বুঝে জিনিসটা পড়ো তখন তোমার মাথায় ঢুকবে। এখানে বেসিক জিনিস যেটা, এই যে তোমার 4R বলা হয়, সে 4Rটা কিন্তু তোমার তুমি কতখানি ডোজ দিবা, তোমার কয়টা ফ্র্যাকশনে তুমি রেডিওথেরাপি দিবা, 2টা ফ্র্যাকশনের মাঝে গ্যাপ কতখানি থাকবে, কোন টিস্যুর উপর রেডিওথেরাপি দিচ্ছ, এই যে জিনিসটা মেইনলি হচ্ছে ফ্র্যাকশনেশন। আমরা যে ভাগ করে, ধরো একটা পেশেন্টের টোটাল 5000 সেন্টিগ্রেড রেডিওথেরাপি লাগবে, তাকে আমি একদিনও তো দিয়ে দিতে পারি, আমার মেশিন দিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু কেন দেওয়া হয় না? কেন তাকে 25টা ফ্র্যাকশনে সে ভাগ করা হয়? এই যে ভাগ করার যে বিষয়টা, সেইখানেই 4R চলে আসছে। মানে তাকে আমি প্রতিদিন ডেইলি অল্প 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 করে ডোজ দিয়ে আমি 25টা ভাগে ভাগ করে তার ডোজটাকে কমপ্লিট করে দিলাম। সেটা কেন করলাম? তাকে রিপেয়ার করার সময় দিলাম, রিপপুলেশন করার সময় দিলাম, রিডিস্ট্রিবিউশনের সময় দিলাম, রিঅক্সিজেনেশনের সময় দিলাম। এখন তুমি বলো, রিপেয়ারের সময়টা তুমি কেন দিয়েছো? কেন তুমি টোটাল ডোজ না দিয়ে ফ্র্যাকশনেশন দিয়েছো? এটা তুমি অ্যান্সার করো। ম্যাডাম এটা মানে সাবলিথাল ইনজুরি হয় আমাদের ডিউরিং ট্রিটমেন্টের সময়, সেই সময়টাকে ম্যাডাম সেল নরমাল সেল। রহিমা, সাবলিথাল ইনজুরি যেটা বলছো কার হয়? ম্যাডাম এটা নরমাল সেলে হবে। সেটা বলতে হবে, এইটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ বলো ম্যাডাম। নরমাল সেলে যখন আমরা ট্রিটমেন্ট ডোজ দিব, হায়ার ডোজ বা আমরা হায়ার ডোজ দিয়ে দিব, তখন এটা মানে লিথাল ইনজুরির দিকে চলে যাবে। কিন্তু আমরা যখন যে ডোজটা ফ্র্যাকশনেটেড দিব তখন, আর সাথে হলো রিপেয়ারের সময় দিব, তখন এটা লিথাল যে ইনজুরিটা হবে সেটা রিপেয়ার হয়ে যাবে নরমাল সেলের ক্ষেত্রে। এবং ক্যান্সারেটেড সেল যেটা, সেটা
হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাই হলো ম্যাডাম মানে নর্মাল সেলে গ্রেটার রিকভারি পোটেনশিয়াল থাকে অফ দ্য সাবলিথাল ইনজুরি, এবং সেটা দেখা যায় 4 to 6 আওয়ার ইন্টারভেলই তোমার এনাফ। এই কারণেই ধরো আজকে দেওয়া হলো, পরের দিন আবার দেওয়া হলো। এটা দেওয়া হলো কেন? টু রিকভার দ্য সাবলিথাল ইনজুরি অফ দ্য নর্মাল সেল, যেটা নাকি ইরেডিয়েশনের মধ্যে পড়ে গেল নর্মাল সেলটা। আচ্ছা, রিপপুলেশন ম্যাডাম এটা হলো সেল পলিফারেশনের, সেল পলিফারেশন হওয়ার যে সময়টা আমরা দিব, মেইনলি আমরা রিপপুলেশন রেফার টু দ্য সেল পলিফারেশন। হ্যাঁ, মানে এটা ডিপেন্ড করে তোমার কোন সেল বলো। হ্যাঁ, নরমাল সেল ম্যাডাম, নরমাল সেলের যে পলিফারেশনটা, যেটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, ইনজুরিটা হবে, সেটা ম্যাডাম পলিফারেশন হওয়ার যে সময়টা আমরা দিব, যে ও নরমাল অক্সিজেনেশন আমরা যেটা বলি, রিঅক্সিজেনেশন ডিস্ট্রিবিউশন, ওরা যে টাইমটা পায় ম্যাডাম, সেটাই হলো রিপপুলেশন। ম্যাডাম সবগুলোর মোটামুটি একটা কোরিলেশনের মধ্যে টাইম, ডোজ এন্ড ফ্র্যাকশন, এই তিনটা জিনিসের উপর বেসিস করে চারটা জিনিস ভাগ করা হয়েছে ম্যাডাম। মানে এখানে হচ্ছে কি তোমার রহিমা কিন্তু সুন্দর বলেছে রহিমা। একটু বলি যে রিপপুলেশনটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, যে নর্মাল সেল যে পপুলেশন হয়, গ্রোথ হয়, এটা একটা ডাবলিং টাইম থাকে, তাই না? দেখা যায় যে আমাদের যে নর্মাল সেল, স্কিন, মিউকোসা, এই সেলগুলো কিন্তু দেখা যায় যে তোমার 24 আওয়ার্স এর মধ্যেই তারা মানে রিগ্রোথ করে ফেলতে পারে, ঠিক আছে? তো এই যে রিপপুলেশনের সময়টাও দিতে হবে। তাহলে একটা হচ্ছে রিপেয়ার করা, আর একটা হচ্ছে রিপপুলেশনের সময় দিতে হবে। রিডিস্ট্রিবিউশনটা কি বুঝো ম্যাডাম? রিডিস্ট্রিবিউশন ম্যাডাম সেল সাইকেলের সাথে একটা রিলেটেড, যেগুলো ম্যাডাম আমরা বলি যে সেল সাইকেল G1 G2 ফেজে যেটা হয়, যেমন মাইটোসিসের সময়, সেই সময়টাই ম্যাডাম আমরা সেন্সিটিভ থাকে যে রেডিয়েশনটা, সেটা হলো লেট G2 ফেজে সেন্সিটিভ থাকে। আমরা সেলকে সেই রিডিস্ট্রিবিউশনের সময়টা দেওয়া হলে সেই G2 ফেজে, লেট G2 ফেজে যাওয়ার পরে ম্যাডাম এটা রেডিয়েশনটা বেশি সেন্সিটিভ হবে, সেই জিনিসটা দেখে ম্যাডাম, টাইমটা দেখে ম্যাডাম। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে তোমার রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে একটা সেল সাইকেলের মধ্যে তো রেডিওথেরাপিটা কাজ করছে। যে ধরো ক্যান্সার সেলটা মনে করো তোমার বেশি কাজ করে G2 আর মাইটোসিস ফেজটা তো তোমাকে বলতে হবে, যেটা মাইটোসিস ফেজে থাকে, এম ফেজে, কিন্তু এস ফেজে কিন্তু কাজ করবে না। তা আজকে যে সেলটা মনে করো এস ফেজে আছে, কালকে তো সে G2 ফেজে চলে যাবে, হ্যাঁ, তারপরের দিন সে মাইটোসিস ফেজে চলে যাবে। তাহলে এই যে তোমার সেলুলার সাইকেলের রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে রিমেইনিং সেল যেটা নাকি একটা ফেজে থাকে, বিগিন মানে প্রগ্রেস টু অ্যানাদার মোর সেনসিটিভ ফেজ অফ দ্য সাইকেল। এ কারণে তোমার দেখা যায় যে ফ্র্যাকশনেশনটা ভালো কাজ করে। সেটা কোন সেল রহিমা? ম্যাডাম এটা হলো যে মানে এটা দুইটা সেলেরই হইতে পারে, কারণ আমরা ফ্র্যাকশনেটেড দিতে চাচ্ছি তো ম্যাডাম, আমরা হলো এটা এফেক্টেড সেল আমরা চাচ্ছি রিডিস্ট্রিবিউশন এটা এফেক্টেড সেলের ক্ষেত্রে হবে। কার উপরে বেশি ইফেক্টিভ ম্যাডাম? এফেক্টেড সেল, হ্যাঁ, আনহেলদি সেল, জি আনহেলদি সেল, জি। হ্যাঁ, এখন ফাহমিদা এই যে এখন আলোচনা হলো, আরেকটা বাকি আছে রিঅক্সিজেনেশনটা, এটা বলেন সুন্দরভাবে বললো, তুমি মন দিয়ে শুনো। এবং রহিমা আর একটা যেটা বাকি, এটা বলার পরে রহিমা যা যা বললো তুমি একটু চেষ্টা করে সেগুলা বলো, যেন চাই কি যে আমার স্টুডেন্টরা বলুক, আমরা তো এভরিডেই বলি এবং পরীক্ষাও দিব না, কাজে আমরা বারবার বলে তো লাভ নাই, তোমাদের বারবার বলতে হবে। এবং প্রতিটা উত্তর বলার সাথে সাথে এগুলো কিন্তু বারবার ডিসকাশন হচ্ছে। আমি অবাক হচ্ছি যে এত ডিসকাশনের পরেও আজকে তুমি স্টেজিং নিয়ে যখন একটু ঝামেলা, আমার খুব মন খারাপই লাগছে। তো আমার কথা হলো যে আমি মনে করি প্রতিটা মর্নিং সেশনে এরপর থেকে আমরা আর কথা বলবো না, আমরা খালি প্রশ্ন করে চুপচাপ শুনবো। একজন যদি উত্তর দিতে না পারে যে প্রেজেন্টার, তাহলে স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে উত্তর দিতে হবে এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে যারা প্যানেলে থাকবে তাদেরকে আমরা একজন একজন করে প্রশ্ন করব। আমি এটা বুঝতেছি না যে তোমরা উত্তর দিতে পারলা না কেন। ফাহমিদা এতদিন মর্নিং সেশন করলা, মর্নিং সেশন শুনলা, তাহলে আজকে এত গ্রস মিস্টেক কেন করলা তুমি? ম্যাডাম বলার অভ্যাস চলে গেছে, বললে মুখ খুলো না, তোমরা মুখ খুলো না, খালি আমরাই মুখ খুলি, আমরাই বলতে থাকি। তা আমরা বলে তো লাভ নাই, কারণ আমাদেরকে তো এগুলো ফেস করতে হবে না, তোমাদের বারবার মুখ খুলতে হবে, বলতে হবে।
হ্যাঁ রহিমা, তুমি যেটা বাদ ছিল সেটা বলো, তারপর ফাহমিদা বলবা। জি ম্যাডাম। রিঅক্সিজেনেশন ম্যাডাম এটা হলো যে আমাদের অক্সিজেনেটেড সেলের উপর রেডিওথেরাপিটা বেশি সেনসিটিভ। সেক্ষেত্রে আমাদের রিঅক্সিজেনেশন একটা টাইম দিতে হবে সেলকে। রিঅক্সিজেনেটেড হলে আনহেলদি সেলগুলা রিঅক্সিজেনেটেড হলে রেডিওথেরাপি সেনসিটিভিটিটা বেড়ে যায়। এটা হলো ম্যাডাম মানে রিঅক্সিজেনেশনটা হবে ম্যাডাম আমাদের হলো ভাস্কুলারিটি বেড়ে যাবে, আয়নাইজিং রেডিয়েশনটা এক্সক্রিশন করবে ম্যাডাম। রেডিয়েশন আয়নাইজিং রেডিয়েশন প্যাচ লাগাই ফেললাম, এতক্ষণ সুন্দর করে বলছিলে, এখন লাস্টে এসে তো প্যাচ লাগাই ফেললা একটুখানি। বলো সুন্দর করে বলো, রিঅক্সিজেনেশন বলতে তুমি এখানে কি মিন করছো? ম্যাডাম এটা হলো যে ম্যাডাম প্রতিটা সেলের ম্যাডাম মানে হেলদি আনহেলদি সেলের অক্সিজেনের উপর অক্সিজেনেটেড সেলের উপর বেশি সেনসিটিভ হয় রেডিওথেরাপি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাডাম অ্যানোক্সিক কন্ডিশনের যে সেলগুলা তাদের উপর বেশি কাজ করতে চায় না রেডিওথেরাপি। সেই ক্ষেত্রে অক্সিজেনেশন হওয়ার জন্য ম্যাডাম সেলগুলাকে যেই সময়টা দেওয়া হয় সেটাই হলো রিঅক্সিজেনেশন। মানে কি, হ্যাঁ মানে তোমার যদি এই যে ফ্র্যাকশনেশন যখন করো, এই ফ্র্যাকশনেশন করলে যে তোমার হাইপক্সিক সেল থাকে সেটা বেটার অক্সিজেনেটেড হয় যদি তোমার ফ্র্যাকশনেটেড ডোজে দেওয়া হয়, কিন্তু একবারে দিয়ে দিলে তো তোমার হাইপক্সিক সেলগুলো আবার অক্সিজেনেটেড হয় না। এই জন্য আজকে যে রেডিওথেরাপি দেওয়া হলো সেখানে যে অ্যানোক্সিয়া বা হাইপক্সিয়া ডেভেলপ করলো, যদি একটু টাইম দেওয়া হয় তাহলে কি হবে, অক্সিজেনেশনটা ভালো হবে। পরের দিন আবার অক্সিজেনেটেড সেলের উপরে আবার আয়োনাইজিং রেডিয়েশনটা গিয়ে পড়লো, এটা তখন তোমার রেসপন্সিভ মোর রেসপন্সিভ হবে আর কি সেই সেলগুলো আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের। এখন রহিমা ভালো কাজ, তুমি একটু উত্তর দাও তো যে জনকে ম্যাডাম যেটা বললো যে আমরা ফ্র্যাকশনেটেড করে দেওয়ার সুবিধাগুলো তো এতক্ষণ তুমি বলছিলা, তাই তো? জি ম্যাডাম। তার কারণে বললো না যে অক্সিজেনেশন রিঅক্সিজেনেশন কি করে হবে বলো তো? এই যে আমরা টাইম গ্যাপটা দিলাম, ফ্র্যাকশন করে দিচ্ছি, ফ্র্যাকশন করার উদ্দেশ্য হলো একটু ওকে সময় দেওয়া, টাইম দেওয়া। এই টাইম দেওয়ার কারণে ওর এখানে আবার রিঅক্সিজেনেশন কি করে হবে? অক্সিজেন ম্যাডাম স্টেবিলাইজ দ্য রিঅ্যাক্টিভ ফ্রি রেডিক্যাল গুলাকে স্টেবিলাইজ করে ম্যাডাম। ফ্রি রেডিক্যাল বলছি না, এখানে রিঅক্সিজেনেশন কথাটা বললা না? জি ম্যাডাম বলেছো, রিঅক্সিজেনেশন বলেছো তাই না? জি ম্যাডাম। কি করে সেটা কি বলতে পারবা? এই সময় দেওয়ার কারণে কেন রিঅক্সিজেনেশন হচ্ছে? ইনফ্লামেশনের একটা ব্যাপার আছে না, ইনফ্লামেশন ম্যাডাম, ইনকেস ইনফ্লামেশন ইন ভাস্কুলারিটি অ্যানোক্সিয়া হচ্ছে, অ্যানোক্সিয়া হলে কি হয়, ইসকেমিক সেল ডেথ আর কি, ইনজুরি। হ্যাঁ সেল ডেথ হবে, ইসকেমিয়া হবে। ইসকেমিয়া হলে কি হয়, অক্সিজেন কমে গেলে অ্যানোক্সিয়া হলে ইসকেমিয়া হলে ইনফ্লামেশন হয়, ইনফ্লামেশন হবে, ভাস্কুলারিটি বেড়ে যাবে, ভাস্কুলারিটি বেড়ে যাবে, বেড়ে গেলে অক্সিজেন বেড়ে যাবে। জি ম্যাডাম, অক্সিজেন বেড়ে যাবে, তাই না? জি ম্যাডাম। এখন ফাহমিদা তোমার পালা। ম্যাডাম বায়োলজিক্যাল 37 হয়ে গেছে আপা, 10:37। ও আচ্ছা, আমরা তো শেষ পর্যায়ে। হ্যাঁ এক লাইন করে বলবো, বলবে না মানে আমাদের এরপরে আর কিছু যে একটু আমরা জাস্ট বলতে পারি যে আজকে তো এটা মোটামুটি ভালো ডিসকাশন হলো। মানে তোমার রেডিয়েশন যে ড্যামেজ বা মানে সাইড ইফেক্ট গুলো, কমপ্লিকেশন, সেটা কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। এই ধরনের কেস পড়লে কিন্তু কমপ্লিকেশন গুলো চলে আসবে। এখানে ভিতরে ঠিক আছে, কমপ্লিকেশন গুলো তো আমরা আজকে আর বলছি না। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল তোমার পয়েন্ট বি, সেটা সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে যে বিষয়টা কি, অনেক সময় শর্ট নোট চলে আসতে পারে। পয়েন্ট বিটা কি, আর হচ্ছে তোমার তোমার ওই যে কেন প্যাকিং করা হয় রেডিয়েশনের সময়। হ্যাঁ আমি জাস্ট এটা বলছি যে রেডিয়েশনের সময় কেন প্যাকিং করা হয়, ঠিক আছে? এভরিডে এই উত্তরগুলো দেওয়া হয় যে পয়েন্ট এ কোনটা, বি কোনটা, কতটুকু সার্ভিস ডিসটেন্স, এভরিডে মানে সিএস সার্ভিস হলে আলোচনা হয়। এটা বুঝি না যে কেন বলতে পারো না এগুলা। আজকে আমাদের টাইমও কিন্তু শেষ, 38 পেজ অলরেডি। সেটাই,
থ্যাঙ্কস দিয়ে দেন ঠিক আপা আছে। সবাইকে। ফাহমিদা, তোমার জন্য আমি একটা কথা প্রশ্নগুলো বলবো, রেখে দাও। অ্যাজ এ টিচার আমি তোমাকে যেটা বলবো, তুমি তো এফসিপিএস শেষ করে এসেছো, একটা ট্রানজিশন সময় কি তুমি এফসিপিএস কত সালে করেছো? ম্যাডাম আমার এমএস এমএস কত সালে করেছো? ম্যাডাম 15তে। 15তে, তাহলে 5 ইয়ার্স গ্যাপ, ইটস এ লং গ্যাপ। হ্যাঁ, তোমার এই যে তোমার এখন চর্চা করাটা, তোমাকে কিন্তু একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং কেমন করে বলাটা এবং খুব অ্যাটেন্টিভ থাকা যে হ্যাঁ কোন হলো কখন কোন জিনিসটা, একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং। কনফিডেন্স থাকবেই, কনফিডেন্স থাকতেই হবে, কিন্তু তুমি হ্যাঁ আমি জানি বিষয়টা, হ্যাঁ সেই ইয়েটা কিন্তু তোমাকে এখন ত্যাগ করে নতুন করে শিখতে হবে। এটা তোমাকে আমি আজকে তোমার জন্য একটা টিপস দিলাম, তবেই কিন্তু তোমার জন্য পাস করাটা ইজি হবে, নট অনলি ফর ইউ, ফর এভরি স্টুডেন্ট যারা তোমরা আসো। হ্যাঁ না, এটা তোমাকে নতুন করে বলা, প্র্যাকটিস করা, শেখাটা একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং আবার স্টার্ট করতে হবে। কারণ আমি বলবো যে গাইনি অনকোলজি বা এই যে আমাদের সাব স্পেশালিটি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট সাব স্পেশালিটি, দিস ইজ সুপার স্পেশালিটি। ওইভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে, সবার জন্যই বলছি এটা। তাহলে আপা শেষ করে দেন। হ্যাঁ, 1 মিনিট। একজন একটা এখানে প্রশ্ন লিখেছে যে ম্যাডাম স্টুডেন্টরা যদি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে সময় কম, সেখানে বেশি প্রশ্ন আলোচনা করা যায় না। আমি মনে করি এই কথাটা ঠিক না। এটা কিন্তু কোনো প্রশ্নই করো না। সবচাইতে বড় কথা, যখনই কেসটা প্রেজেন্ট করা হয় সাথে সাথে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমরা কোনো কোশ্চেনই জানতে পারি না, আমরাই প্রশ্ন করি, আমরাই উত্তর দেই। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয় না। যখন তোমরা প্রশ্ন করবা আমরা উত্তর দিব, বা আমরা প্রশ্ন করব তোমরা উত্তর দিবে, এটা হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ। তো কেসটা ভালোই ছিল, বাট ফামিলা তোমাকে আরো কনফিডেন্ট হতে হবে। এটাই জোনাকি যা বললো, আমি জোনাকির সাথে একমত। আমার কথা হলো যে হ্যাঁ, তোমাদের অনেক সময় আছে হাতে, তুমি মাত্র আসছো সুপার স্পেশালিটি স্টুডেন্ট হিসাবে, হয়তো সময়ে ঠিক হয়ে যাবে, বাট তোমাকে অনেক শ্রম দিতে হবে। হ্যাঁ, তোমাকে আরো মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলা, মর্নিং সেশনগুলা করতে হবে। আর পেশেন্টও তুমি যখন খুব মেথডিক্যালি পেশেন্ট ডিল করতে হবে, কারণ তা না হলে এই যে যেখানে স্পেকুলাম সেটা বলতে গিয়ে তুমি একটু হেজিটেট করছিলা, তার মানে একটা জায়গায় যখন আমরা মেথডিক্যালি যাব তখন আমাদের আর প্রবলেম হবে না, আমি আশা করি। তাহলে ফামিদাকে থ্যাঙ্কস তোমার প্রেজেন্টেশনের জন্য, আর সব ফ্যাকাল্টিদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, সব স্টুডেন্টদেরকেও ধন্যবাদ। আর আমি আবারও বলবো যে স্টুডেন্টরা যদি ওদের তরফ থেকে প্রশ্ন করে তাহলে এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়। আসলে আমরা তো অবশ্যই উত্তর দিব, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে বাধ্য, আমরা চেষ্টা করবো যে উত্তর দিতে। তবে আমি মনে করি কি স্টুডেন্টরা তো আরো আপডেট থাকবে, আমরা কেন আপডেট থাকবো? আমরা আপডেট থাকার পাশাপাশি স্টুডেন্টরা আপডেট থাকবে, ওরা আমাদেরকে প্রশ্ন করবে, আমরা উত্তর দিব। আবার কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়তো স্টুডেন্টদেরকে প্রশ্ন করব যে তোমরা বলো তো লেটেস্ট কি আসলো। তো আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা সেশন ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে আমরা বেশি খুশি হব আর কি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।